ما شاء الله سمر باب يا شاتي باش Yok kahvetin aşorsan heşu. الله قخيتم بو Gabriel, o teatro edição do rádio. Степан, заблокировать не надо. Так что аж мелли лоштек дуи. Чын пейт бачын асламаз дештагылч. Mesela şapkı tu şoya bağlayık bir şu. Просто барысам таган очень тамсиным дух. Sen Поменьше кадров, она. son has yeter deniyor. Ben de adı şunu yaparsan. Usul так совьезон адам. Sen o bakılıyor. İnterviyiz. Поезд бо хабош. Нис на рельсы о ахай ламаз дич. Сатур барите. Sator bastı. Ramazı hangi yaşmadı maşinistin yaşmadı. Хали фрази ватрукул ясен дящ. Арми ян повест яци отмените рибо шваш чворца. Telegram John. Буду, ну, ладно. Ватрукул ясен да адой идеч. Yani повест яц армия из отмените рибо шваш чворца. Het is een ja, het is een met, nou, het is niet een beslop, hè. Это все проблемы. А то вот за это проблем. Твои служащие обязаны получать. Полностью, база данных, что-то дала коррупцию, вот такое. Паша, Халиф, Кирач, в порядке, Хилча, что доли? بصوا والله problem شليش ما أيضا سنة رئيس مواد تو ذكر مدري هو بدنا يسبل ده صدع عشري شو دقت حاجة زيادة هم ما تشوفون سجاحية максимально Шамиль Скайповский из МУБа, любой нормальный мусульманин должен быть в розыске или в тюрьме бороться. это معروف. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا وين 10 ماي دوين طبعا الحقيقة ما غرنا الشغل يسبيش قيقا بور ويا هو شرح شو المخير غرنا شديشتو أفريقيا بنغلاديش إن شاء الله وشرا إشتي غرنا شدير دويا أفريقيا تيكش هندوان الشي غرنا شا تو أفريقيا دو كيلومتر شتاح دو متر شوشون وي سنقيتشارا إشت غربان إشتاق بيتش إشت لوشتو جيجي ما قيشت خوش دوجل متر شوشون تيادو قادينا تساشين يا أيام خيلشا سنة دوقو مخيلش متر دوق يشون تيغافريك بوچاوشتا دينت ما شاء الله إشت أوديكا بوشون دوي حبيب بارم بوش دايل شين دايل شمونا الحمد لله بوش صبري بوش من إشتوي أقا إشتش إيمان دوشا صبري إشتلشا سير حل غيلة خيلش تيشا خيلشا تان غدا لا أرندات وقر حلها وي غرب نشديشا وي غربا بولغا ودعبيرز بوغا تحد تعال شو يوي شولغا مستك بوزور على شو يوي وي مخارة وي ديشتوش ميشتاحا عشتوش ميتشتاحا جيجنا حكم بوشنا كأزنا فل أفريقيا أحسن تيجا شرح تسجيك ده اتو خيلشة اسمه هذا ويسن ناخ ده كده كان إيش تساق ده دلق ما يدوش متك شو سجاي متكش وقر حلقة دل حلقة هذا ودي قرشق توقش إناخ بوزق بيش
اشتعديل غيه تنسى ديك بيلشي خز بيلش دحو دخوي ده الموضوع هر فيديو شيء نسقوش بايرم شو يرجي تانا يغرب دالوش يغرب دا اتو بوش تان كوتيري عشتاق نسبيرج يا يوروبيا عشناه نسبيرج دا تساق داقيتش تان خسكي تردوشون ديلا ما ديك دوخ هر اتو خلق تايل ويا بوستي دوشون دوش بيجنش دوشون امكوشي شون دوي و خلش متيش قاعدة تيجي دايسة ديوغو دوشون وي مخار سودان يعطل حالا مرج اوح كيش حاضو سو سودان ان شاء الله بيجنشنا ويشتا تسيق داقاتشو دوشون نيجر بوصل باتشالخنا غورا شول متاعي وقر قي باتشالخلار يعني سو نيجر يعلور دوي تاق سيفرنا часть Уганды يعلور دوي اشتي بنغلاديش حي داي تبتش حلقي هاوكشي يده يا حاجة تيش مصر متى عيد عيسى خاتو دوي بيلغ نهيتانس الله دالا مصر ادو في غورنش ديق دويشو دوي دالا قوبل دويشوش اسم آلرا ميت قوش بايرم شوحا عيسى يرجيلش ديكم ديكم دين شوش دقنا خيوشو ميلا يالخلو ألقوي كريستون صلى الله عليه وسلم خلي السلام سوسيتلنسكي عليكم عايز زدري قوبر بو عايز سوسيتلنسكي شو زدري قوبر بو ميلا ديك دو إبرانسون تنبط قوشيوش أنا سبومنا كرا دازا سدا نكرا بس خش بواس شو زريمو شو عالقوش سونجي نج يغرب ديتشي حاي جرجل شاني عينين هواشن دا خاچتوز سون توي بلا سون تواشن دا خاچتوز حيلو هواشن دا خاچتوز تي سونم زگنه غرب نشتوش شو دالچا مودر شو زازا دوشو ايش دي عليه شو غور بديوق شوال ساقا نرمال شي داتر اش ساقت دي اشوف وصلنا او تير خاچ يا خون تي ماست شو هيا كان خاچ دو يشون دين أروع الدوقي صعب الشيش ذات الشيش اشت شبيه دول شاخش حلا وزي اشت تي عدد عن شيشة دول اشت غدو سودان برويكنا اوغندا مدت بنغلاديش بوتشي شو قوشو طوشو دا جي برويكنا مدو عشت فل ديش سن شنده تياتر مدوية الدنيا فهدو ده تنتي صور شايع ديوش دنيا مالدو شو تعيو شاش короче там правда щитник школе вот я школе она هنا впервые такого геноцида никогда не было больше Хагоич меня мою Рахиня Рахиня это впервые геноцид надо выяснить кого он подать не в Цулте Палестина впервые геноцид надо быстро он подать сидя лишь شنو تكتب الشموسة هي الشاب وكيف شاب يقتل تعويش والوسام بيسباون كروتش أصلي ويتها وقاري أنت بيكنا بيشوت شو إلش تاوي ويبرخوت ويتها هذا تشتغل تكتب له فردينه يعني شيخ وما مش بيت بوزا بز مصوم دعتر دل تيجار شربوش بويس كويسة Har nu lugar na wastin nu lugar. Kelwa lugar. استني شبيرة ديك دو سون تنبط سجن Kelwa na hakan batersin zakon. Билет и копеек. أصلا شو غرب دي شو يعني آخر كي غرب دي أنا شو تعيش Iwait asya de ganis duk du. مثلا دقي غربان جديد سنة يري بارتسونا قلت جديد Yer. Duk na han gadi da sien taaj soqach. Batersin. لكن زوج دبي وشو أجنبي بياخذ فاروة السخ هو ما ده نايم شو حط دبي عودي شعقان بلوت شو أنا تبي شو
Это на обоя и Европе, на Сирии, شلون خذ Африке. اريان صنع سما ليشي مو عندي شي شلون اشتغل نحشش وربنا شتي يا وين احكي تنار او ان شو دلي وغول توين دي احكي تريل شي بنا شو باتشال شو بس وتسيرن بتشاق بيرق حكم تاخدشا ما يحصل بيرق ميتر يطير خدشا تاعي قليل تضو الغن شجع دليش صوبر دبيل هو حان غدا غير شو ده يوق زودني زليوم عند شيء نتسنتر شريبات لشوارز نشري بوتش بوري قد شيء صار نشدو شو على عاوي تبدي شو عبالش حقي يزريقو يدينا فوز حقو ريقان Idol see problem shows normal idol dos matsalo sharbui nahi nigeri chushvat. Idol so problem dayaqi watroku dati dalai chudati sen daliyesha. Problem shayuri is It's debil كيف شبات تا شرح تا مال عشر دلات شو مثلا debil ما هي هودنا مال organization شو بشيء فون شو هذا راسنك الشيء ده بو شابش عادي عشان مبوت كيف يش مبوت إيش تشادك واحد هذا يقنع شيء كيسنا صون حلوة زوجة ليش شيء ده دقيقة شو صح تجي على ورش إنه على تجي زين ريست توصل صح تجي ما يعرفوا سلسبي ملسبي ويفوند وهنادي براتي مسلمان زوال أشتري وكذا اليوروب يعمل شعيات تجي ويعمل شنوش ديت بوشي وصلنا ولا إنسان مش موجود يلا ريسك استعداش وأصوب ديتنا نوش عمل شلوك شامون هو دوزل شو تعشير قرمة توشوا فوق دوزل شو تعمل ليتا där också, där den hade så att det kanske så skrev här med tjugo år så nu också där var har gjort som det är bara har ställt ju då något som också på chatten där раз представь полвека коту под хвостом вот и попар полвека просто уэлэш. Natuurlijk wordt dan alles, dus de oorlog worden daar straks en zo dus de oorlog was een goede woord. Dus de welke dag dan alles. Was wel iemand de welke dan nog wat zo uit. Was wel heel uit, ze صدق شيء ايش وش هذا عوضه صدقت عقده صناخ ناخبر عشان يرجع عشان وقت دعوه بس هذا ما هو بقى صدق ده عاش وش ايش بيس وش شوف هذا ناس كل الوش مش بتاخد بقى وصدقت شيوخ دوتشو دعوة صدقت سأيش عشان معك أصلا بعض الشيوخ دو كل حاجة في يجي تعود بريلمات رسبلت دي بس وقتها بيش طيب ونقاوم من قاعدين عوقا ده اشترسبلت ده تعود بري يدا ماتش عن جيجك دعوة ده أحكيشن ده دواج ديشن دواج موز بابا شو موز يدا بوتش Pojedynek, a jak to, że byli uszła, tam dało. Hoş kuyuçluyoruz bu sosyete yapmış böyle. Yani da kızlar da rahatsız. وحدقنا ده حصل نحو هو منه شغوق ده العود سنة شاش فوق سويش عشان ده أحمد عزاز ده في زيادة رشتوي رشتوي برضه عاوز صون واش مش هيجي رشتوي لا ما بعرف بوقتش Voltou, mas yok teve. Filipe Да, я скажу. Ну, правильно. Да, договор и там все молчали, никто ничего не говорит. Так, и дауls. Свой медиа,
Вдвоем его хоронили. Дивно, но кундуза баз, но когда хакешта хвата гуч. Соймальбек, это мы совершенно посторонние люди. Аберза, кажется, хвата гуч, каш меча удат меча дуцо, шмял бендой. Асанте чанца ириш мабайтериш. Шой дак меча дуку вак дуком далур дол, шинзи шой дак меча дуцо, шмял нохчбу. Мы звонили туда, сказали, что Дева шла. Аберза, иш, лашкин буде, азоли, кичилаш. Шиятан тани пайден цока, но сами шлоште, шият шейчан тани он пайден, учиштрел хлю. Шо асам така, это идём, со шият дер док, шитада иш его, вообще, это самое, что он наму сада. Шият ну шият до что да, шият мастер, шият да да, его шият му вали, жена, вот есть нам, сон того даду это. Būs būšķi problēma, šeit lūkšķi par līstīži. Marshall dušug musēga. Khalif, očtola duknах jēl swamdoč pütataq, dāt čurtnā swamca loku, teziet molaš hakoqsan swamca qačtoita, и так далее, и так далее. Бизнес мой яхдaqot яды. Yani Вестфальчен yerler su. Говоришь, там некоторые тут воспринимают это самое в штыки. Они сажали шумлять, что как-то мои друзья мне звонили, вот. И этот один начал осуждать Талдеева. Скажем так, Мирич Бацих начал осуждать. Оба они мои друзья. Да ладно, вот даже а ты что же, надо как бы что другое. Так они определенную работу выполняют. Да и разрывается. Там какой-то ритуал, традиция должна быть. Но صدقنا تقول فيها وتشوف حقولا بين كروتش من ريزاتها شيء تكاد دول شوتكي سوار بيا لبوت نرمال بيكا بي كبولتاس буржуй حقولا بين كروتش Но дети, лавозы, ты многие из нас сунадины, сыты там туда-сюда, там едят сыр там туда. Но дети голодные, они один говорили, сама ушах то голод, это технично. Что сам за картинку допока лилок. Es просто это пеш кома был, на басан, да дам хэш да гуш модель, реально. То есть да, чоуш да, шонч перио. Вона да гона шонч перио. Междик шаве, шош бу. Но уж хога гуш модель, хога реше дуэзо, социал, да, салушто. Солох, короче, ролтон я ваштан, короче, батта поки в жизнь говорит, твоя берен. Но квартир, я чувствую, будто что в Турции жили, я чувствую, чадок хагуш мудока. Это аудом, вот просто квали, и соус таги чуй, хухиетеры. Хоха, дайлхум, шикифиш, буехум, шио, цан, ой хухиетеры. Я не стану говорить о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны. Некоторые из вас служат и едят белый хлеб с маслом. Другие едят бутерброды с черной икрой, а некоторые даже и с красной.
третьи получают пайки, и только беспризорные дети находятся без призора. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы им поможем. Нужна немедленная помощь. Дети – цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям и никому другому. Вы меня понимаете? Попрошу делать взносы в порядке старшинства, господа. Начнем с уважаемого Максима Петровича. В лучшие времена дам больше. Лучшие времена скоро наступят. Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится. Ну-с, продолжим. Буду. Это берешь водорицу или как там прошло? Он им помог. Добрым словом. Сосетинские дети ваши. У меня 3 жены и 15 детей. Бахшинде. Там некоторым кажется страшное дело. Национализм ходил. Зиадис даватыш, арюлюх. Да, и секон, умелар, это дело благородное, конечно. В этом мире есть миллионы людей, которые нуждаются в помощи. И есть правозащитные организации, которые для этого создаются. Потом в благополучных странах это пожертвование собирается. И вот так, короче, там переизбыток, чей-то правильно пытаются эти организации распределить. То есть здесь есть возможность у кого-то сделать пожертвование, а здесь есть нуждающиеся. И вот это распределение опция. Полезно. Полезно, глупость. Просто война без правозащитных, вот чеченскому народу тоже нужны вот такие вот спасители, которые бы в правильных местах, в правильных каких-то там институтах говорили бы словечко за свой народ и пытались бы его повестку дня выдвинуть, вопрос на повестку дня. Все вот это происходящее с чеченцами пытаться обнародовать, там, донести до мировой общественности. Вот. И был барой. И просто на этом фоне, когда человек, он саму эрду, но сунахтер, короче, это случай, там был луж, подолчикуя, тоже вышла и вот он мекла деш, тахачику, шалка шо, тагут тоже мачал, слушаешь, талел. И раз я там был бельче, был там был, уже диас я чуя интервью, короче, уже стандина не аргуен, что природа охраняет организации езерва. Фаугар хагуй чуол чатам, тахока эцедо нисел, короче. Шлеcht чувство. Хавен, что правозащитная, что организация природы, организация хайели. Аха шаг пилушбек, пила пилол шаздается, шаг далда глядин нах и душ. Ана да үч, ха үч, жиха дуй Дагестан, и хунадинак, дуй боша. Синце, и ну расел, туам уже хабе жихад, хадече. Правозащитная организация, природная организация, короче, езер. Ишт, дуиста. У тебя тут такая ситуация, когда ты вообще будешь ли ты вообще существовать как народ или не будешь,
что там с твоих потомков будет, с твоих детей, генуаций, с твоей семьи. Короче, непонятная ситуация, нестабильная. Вообще непонятно, что завтра с твоей семьей, с тобой происходит. И тут на фоне этого ты спасаешь людей, идешь, короче, природу охранять. Или бьет, что он был, sana qosti bu позиция, что тун схожи май был, это что лучше, да? Что и потом май был, да, что она посоветовал, короче, что снершо, да? Дикнух суданче, правозащитник больше, фонд больше, адвокат больше, юрист больше. Вот, дикну я просто рад за Судан, за Нигерию, за Нигер, за Уганду, за Лакванду, за, короче, Лимпопо полностью, за Бангладеш, за Филиппины, короче, полностью доволен, ну, к сожалению. Да, Una blizzard. أخير وحاولي نقواصل أخرانا تروح دالوانا حوالي أرمواتر إز دس يقول ويش عشوف سان تستهويتو Milha هناك إذا أخرانا تروح organizatie يزروي بوشوا نقواصل عايزيسنا حوالي أرمواتر Да, а ты меня теперь представь, вот меня представь, что она. Как раз. Бен, а слушал Герса, пристреливать, бежь, ту вообще, нож, короче. Она вот шесть сел, а что из-за угла там. Я что, что ситуация, что сел там, что из-за угла, а я тут сижу, оружие, короче, там. У меня в руках, там, короче, я и полностью, он холодильный, что я, короче. Раз я так, слушай, и дальше он не спрашивает, Ругерс, дуй, да, что это, короче. Ну, да где нахуй, что природа, блядь, организация, что что, я на него смотрю так, видите, короче. Сонгшам сахлотер. Hayırlı işte İbrahim. Organizacja hayırlı. Организация. Она назра ингушей театра Баку, что она фига хаилан ходит. Шалох шлина. После этого правозащиту я не видел, потом я уже, он партизанский бирж. Уже было около матвухар был, что шляло. Почему затишье? Без слов. Все там правозащиту думают, маршал это. Затишье перед бурей, сейчас буря начнется. Надуло думал, что окровавец тульш моватер. Вроде 52 участника и все молчат. İbrahim, hens hayal mekşuğuydu. Да, хинц уже раска хаберкин шулта, та гуриш табиз, та جهات تبيز هنس كمباينش مكشو فابريك زوج مكشو организация مكشو هنس خوبيه بايرق وين نزخة يلا حقوق زعلا مزدويت وين نرمالنا فسوني العادية دوش دوي ماش ديك شتاقوشون دينو ماش ديك شو تفتشت ديك العنيش دلق وين شادك شو İbrahim, biznes şey smikao komio ščujkio šaloni i zaštita prirode je ocena larda svijet gazio što metiš majerida, dečki da god jez.
عايز أخرانا تودا وي أخرانا بروزة خليشة صديق وقت وغلق أجيم كبيا كوم يلش عن صول سيلش انشتراف توغش نمالنا ورينا تغانزو في اللجيتين ببروست سفيت تقسيما بصوا الدنيا شيء تلشي سوني تلشي خارجي شوش ما ويها قال بصوا تلشي رازدي تيات نوختي شواسونات شيء تلشي سوني تلشي رازدي تخلدي كردو بسايت سو قال تيش شويزه دين بوله تام اتسل دو قوسوت توجي مليون شيء يتشبو قال بصوا تلشي عندي ده وين ويبرات صوت هنا حاجة يرده هو بوش обычно это хоче حاجة يرده بوشة إذا يرسى постоянно شيء أو ليش يخرج سو إيمان شوية project حقوقش ودو تلاقي مزدشرنا جماعة تلاقي مزدلا خوتيشتا داير وحسن تعشتينا تعز دو تعشتي دوشي سوبتي هون كوير بواتش نيو هيسكا короче кого защитная природа речь короче и езжу тут вирзи нис بيركت حدا نشوف ده سوري الشاب ده شو رحبوش بيقول أنا ريسك كروت природа إبراهيم حين غلوم حلو زي شو تيز رو توقع لري رواية الله خوات عن بازي примерно إيش دو شرط وامس بسم الله نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيما شوية شو الخزد شرط دوتا чемпионатът القرآن دوش تعمو إسبرولات ورق يو إواتيغا ده ما قيس ليس بوكس absolutно нормально место пидра сидишь إبراهيم سلطان بانكيس إنسان أثر على الخارج أثر استشهد أقول إيشون نقشنا بلا منا نجوا يحوي دريتي ودواش عليكم اليوم السلام عليكم اليوم يجي اشتوانيو قادرش تانيس دو چوندو غلقي دو چومدو يهودون الچا كيجينيش بوي بريتر بولوز بول بريت شوقاچس بول كيجينيش بوي تارا تيبو بقيش سلام له كيغلوش إزنيستات إذا القيدات إذا دائرة سنة دات صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالغو دائرة عليه الصلاة والسلام لوش خلق كيجي چارة دائرة لوش سغلا تنونيس كتيشو أنس ابن مالك ويدير يسخلسن صباح أنه دائرة مر على سبيان دائرة عليه الصلاة والسلام بيش أولوت أخو شربه أنسو فسلم عليهم سو بيش سلم البخ يوبا أنسو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما وربخ أنسو يفعله إداش تويست سو بيش سلم البخ بيش سلور دليلشني ابو غدو وقت ولا بيش سلام شليش
أما بيش صلو أخشنك أتاما يقع ديشتك هدو بخيتر دوز لبيش دوي كيجي بيش إش بقي شانتي بوغي تسالم بو تطول كيغلا إز بما سنة سدي أندات إذا ويقوم هلق سدي أندات سندي إشي بيش ما عمدي كيجي بيش ما عمدي بقي شاسلم دغا دا عرشتو شو دايما ديكل عيوني ديكل بوا باغر خ شو ساعة يال هالباك كسنا هير بالودي سعيت دوي ما قال ألدو يجنو صلى الله عليه وسلم عرب شكوتو دين إما دين ليسر عم صباحا عم مساء وش خلا عيوني ديكلها عسيري ديكلها إما قال قال ويك السلام عليكم آل بوقال يصير الموضوع وعليكم السلام قال لأوتل ذلبيت لقيت يحزل مالبعون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يخشيطي تسوي هاليوم أكا حون أكبر يدن خلال حا حسن نان حيوح حيش حنان سيرقات تدل سلام حنلور دروي حي دوز الهوشم تدل حنلور در أحي بيزم خيل بيز شولا وين يقطع يصمن يفتير نت يخلش يبيزم ويقيقوا بيزر باتر هو تسلوي سلام يتغلق دو تلا وين يغلق دو فردي نوين يغلق الموفي ده شو يقطع شو دانا düzel kayıp, düzel kayıp kıldık. Sabolçer et kopar buydu o şey. Normal çok var yerçün. Onda çıkarıyık. Muhtel haygalıs dal diyas çıkarıyık. Düzel kayıp bu ser adam da duy. Rost kayıp baktı şbatış. Dalo Germaniya uş buksun. Normal sanofçu gün kısu. Taşı da. Yetem. Son süek işte. Okun uron yahvatır mı? Uş ياونا ديستوتين فيتم اتخين هنت اتسايت زود خاب دخود بايس عن القهيك دوي هات وش يزودري بنسي خلتي تسوش يسان بل خلتي بل تخلي خوش دوش يباسو بيدو بنسي شنو صع بلبول يا مديزوي صعمو ملو بو وسيان صلشتبو بلبول يوحنا خالد يسوش شيء خالصنا عم تصع شو وشنا مول غيره شيء تاشي صبرتون تا تجارزني تياتهم просто هو один на одну публику работает, другой на другую. В итоге вот этот старый балабол чудует чунты, хаты дуарду. Просто поначалу вот этот на другой стадии, на первой стадии обработки, а этот на последней. Потом они вместе будут сидеть, сосаться, улыбаться, дружиться. И ты у этого спроси, он и фатават, что, короче, айлам сагвар, شنتاش تلناش كي تروحون سواء تفتن سن الله هم бош. Обычно все балаболы на фатха ссылаются. Шейл молны шуй, унадинак софатха нюхол, техвол швари, сотин тан междик шуани сверлари, شو تانا урок شوي جاوريشه شيء اتل نوختي قوم بالا بوش خلش باس خانته شالخيت هون سوار قوم بالا خلش دوي انا اول ولا تدي وتاريخ ما الدش خنا إلا أتول دل ديز لا أتول دل ديز باش عربو بالات تاري يدوش دمدات يه ونخنيته شندل أني как бы там уже 2-3 поколениях наловчились لا изду باش да يوخ تحبش حتى بيرزن أني شو تحبش تهاجم زرزيت بين لا باش تقدر
и употребляет. إبراهيم إنت أصحابها إيلر إنت إيردانير برتخي إنترنت يا دويش فاميليش سايوس أنت كلاس يا هورا جو بيد ور سواب شيء بيد يجي دخل شيء إشتوش نيري خاسون أخور بريمان يحشو بودي لبزات وقت سير تتابشين خيتر ويو ديرت صانر مالهم درك ثاني زودش باردو يوشي دات كلاش جواب شينز تخا ثاني نوخش ميكشتو دات تخا أرك ثاني بتسات يشي وشي حاشو دو هروش تخيا تو يجي تشوبو ويتسقي تركتو يلو تامشي نمدي بتسات سيمدي سياتي جودي ساتريتي كلاسي يحشي تورتي عويل سيمدي سيد موي وس موي قداش نقشو تامشي نخيا تركتو سهرين وبشي تعمني أور وي دوخم دازر سمعنا انت سام وداجت وقشابو چرت اتقمل دچخنا قيدو يعاجدو الدشيغا قيدو لا عاجدو اور خزق سوما سيتوس ديلا تانوخ ديالكت خرون تانا كروجي سون تنتا خزات قوز قچوالت داج إلا ديالكت اور شتوتيا يتا يقدي ام دوتيا اللي بوك دوش ديكوي لا غوو ديكوي غوو الدشيغا ديكوي لا غوو اشتو خزق سوما سيتوس ده تيجر تاكيد بيتسوي يشتغوش ببوخشتا تا بوشتا اللي تا نقول خاخون عربوش مو بيت سموات كبوت تا من تراديسيون مثلا ليش معقول؟ ليه أخي يقولوا لي سون دو حال خوصي وتوشار أول شزق اللي بوش Ол что ведоч аур ле ол е ол раз. Ну, нередко слышишь такое. А Митчелл Хадиан сас. سنز قوتو مش العدا عندو А говорит, رياض الدافئ روائع البيان دول روائع البيان دول أستاذ هو دونا لذيذ مسك دوت سو دوش خاص نادو نرسم دوي بيحا كدوي قرب يقبض الناس وقيد يعني شيء نقول ده ولد الجوش ده تو بي كنستو جلاري دوي بيحكي قرآن كنستو يوش مثلا قرآن إيه ولوش يزكون زد علي الدر سن كفار عاش كفار أسرار جائر نرسم ويمحط كفار تدوها مثلا دوش بوش ما دوس مغلرة دعوة دوش ما دوال وده شيء وين دوي حبوا جانو ما تغير يدوقهم دو شنو كفار بارم بيسلا إذا بولش بو خوص تغني أنا يردو لا قمر كبردو لله يحلو بيتردو تغير يدوقهم دو شنو كفار بارم بيسلا إذا بولش بو خوص تغني أنا يردو لا قمر كبردو لله يحلو بيتردو إيش كفار داخش عن سودو قارب نخلشي يقارب شرع صدق تاع يكفار بس الحال شتاي أقول ده كريت يدو غاربر سنة يعدو على إيش جانا هذا نادو إجا ندورش بعض الله الصور خيط بورد أميال إيه قميال ده دوی به آره این ما خیلی باشه دو بوش امیال بیش کردن توقیت کالجانیات ابوتر بنا اشتخیلی ایشیات خزريان ليه ما بعرف تو خزر نه سون انت دو حال обязательно انت دوت бошта придираться да цадизу это разные наверное штабак لا دير هذا سون مرات بوا زبرا سون دو حال اتنا أخبن إلا أولش سيد دار يا سون صحيح زباح سوستو برزنت نوير نو إيش تقرنا لا قسمونهم زي не разные سون чигар عبيش видите но там дело в том что и обратно всегда бан хаю бехкни таишт положение мои тигар духа تاجم تجار اشتكوا كولتور لا обратно обмен культур короче والنزا обратно короче حدا عنده استخ يختج بغن شاسات نشانيو تشا и как бы постоянно в общении там с людьми и что
Дайставан дусь. Не только там ле, том царем просто то ле ол, а там вообще такие арабские лад, на арабский лад, бьются тащит. Więc почва даже так буду легче. Еркой ладуешь, короче. А вообще-то чем больше. А чисто радо, я се тоже бьются теста. Даль джихаде мамбо бошта. Уже царе терста саватся, видишь? İbrahim, Alfon, doğru. Pankisiyer, Sultanovic ya, Suadovic işte. صدق دي ترحاخ انت نحجش السلام عليكم أول يوغ إيه السلام عليكم البيبلشتا нетрадиционный нишсан. ده чисто по-арабски, тер стиль, лука инсар, мал койк шайна, и поран дуешь, что тиш, тер умне штукаш, короче. Тер иш мулок, генешон, тастунам был, беч пандур, хави, цита тиза тиш. Сул да шай, Петушин, халарши Петушин, ишла пари из войнты прайцировать доха. Там у меня наги тагуэти, у меня тагуэти. Kalkço bol bol. Diskreditacija trgodu, da. Если за ночумат бейс вала, ночумат бейс, но альбо умша, чага адита, все. Ну, акцент любой человек, кома хавен, разных хултамбу, но не привязывай чужие ценности и все. صلاح يوندق реально. Зло преподносится в красивой обертке. Ложь, обман, вот грязь, все это. Ахаз, ахаз должен. Allah. Dede krušo. Car iblis, Allahi, lejvu, vojvu boš, hazišo. Maşallah. Ana. Yaş. Dele mašalhu. شو بأن مباراة Dele mašalhu, Ibrahim. Iblis, dat is Allahi, lejvu bakcar. Som soldato. Vai ahret. Это чебурек сейчас, что кузга. Не чебурек, а ближе. Да, дикция Ларуна, что ты сейчас по чувствам верующего проехала конкретно. Белиши с чем? С дугом? Нет, это я перепутал. Чебуреки. Не беляши, а чебуреки. Нет, дукцами, это просто мясо с луком. Да, конкретно чувство верующего полностью. Не то, что там, я не знаю, загубить. Не, хазишин реально. Хило царь, ош, хазишин. وانت احكي يو وبعرف Чебурек, халяльный егу ворсный. Да, там только мясо, говядина и лук. Под ножом лежат инды и бежим говядин. Ну, еще бисмилlah. Турецкий чурец, только Играем махину еще и... إيش بقدو штат сумрак Что дикция, мертвая. Чувство верующих, халяльные чебуреки сделают. Это бара чебурек шай. Я не мою чорсу. Нет, я собираюсь тут делать. Худ я ши, а как только я говорю, чебуреки собираюсь делать. Как они вот это объясняют?
Сам шаш ала оли, ладно, объяснять тема сам. В смысле, Аллаху будет, его воин. Хорошо. Ну а Элчонги, опять-таки, с этим ты докой. Чужие ценности. Зачем нам они? Марин, иш демодуез, отдельная личность моя, отдельное божество моя, вечу, нахвати, жужжат халюзик. Француз делает нашу. Да, сум делать, что и думать вообще. У них там столько всего разного намешанного. Они вот говорят, а сами объяснить ничего не могут. Один длится, цумахкету, элементарно, что такое душа. Не знаю, кто не. Я могу еще поспорить, что ты думаешь, что все плохое человек делает из-за Иблиса. Все, что плохое происходит из-за Иблиса. Ну, это этапы мои. Есть этому свои определенные этапы. Почему я, собственно, про чакры и рассказывала, да, чтобы объяснить именно этот момент, как вообще, в принципе, это происходит, когда товарищ через себя что-то делает. Оценка Да, до Тор кино Марвел. Отрыв, Локи, угар стори, брат угар приемный. Да. Мосташ, царный лотобаншвейна, Жим Бер Холез, этим хам деду, короче, хавуцы, хавалы, хилошоги, Одину, Стенанского, Один зашелся, хилопез. Почти такая же история от Иблиси, женщина, Жимдош. Малик не туамбел, короче, тюпар халат, плен халат, талин, полаго Иблис. И Малик шука халки, короче, сундери, цархлин, дука, джин, Малик из света. Почти историю цыган. Сумба, где я вообще впервые как узнала. Ханука бар, то бехма была. Джинни Малик Шнаюка. Это в небесах как бы джихада не делали. Не, на земле до создания человечества женщина свободна, да. Это где можно ознакомиться с этим? Да, инсулин источник, все там реалии там наос, через. Суна Иштхазма Хазаида, вот кто этот сценарий проиграл, откуда это вообще взято? Короче, цара эти вода, и сказал, поклонитесь, ангелы поклонились, админ поклониться Диалич. Иблис отказался от глупца, и что ангелы и джинны поклонитесь он целый, и что спор Хельшейна, свои цирсмани истории. Уж цел хаваза, им интернет чувствует, что касательно инерсон изъязинца. Точно, если Марвел, Тор кино, я чуха, наверное, эти викинг, это хаец, второе кино, якчара, это мифология. Это хаец, там большой или салат истории. Что сателло, почти точь. Да, Мелорис, Гихтер, Бехма, Хасу, Ватер, Гихтер. Отсо ишта хаж делти воган тутун полда мит залуши таиш ютсапсош. Дик фантазия, дик знаешь. Он бы тоже мог сценарий писать для Голливуда. Ну, то, что есть
мне доводилось общаться с людьми, которые поклоняются Тору, для которых реально он является Богом. Вот, они совершают ему паломничество. Ногти Вот. будет чего, да. Это немцы, ну и русские. Вот. İşte bu da buyha do çocuk işte do vajı naşı topla. Мысленно создаю сейчас, да. Мысленно лечит бывает. Torun поклоняться дече чакра шмука нштан хули. Ну, у них рунами, я знаю, они занимаются. Ну, скорее всего, да, чакральная система Ами Хорюца. Такие люди, как правило, знают вроде бы о таких вещах. Ну, у них ходят на паломничество. Мич бияз без. Тору божество. Не, я не в этом смысле, не в плане физических поклонов согласен, но я знаю, что они на паломничество совершают, к духам идут. Хаджи. Хаджи. Ну да, паломничество, хадж, довца, да. Вот, такие более холодные. Крестный ход, крестный ход, да. Крестный ход им согласен. Просто они уходят в горы. Ведь по крестный ход это будет дольше, так паломничество крестный ход. Нет, крестный ход это больше, когда набеги вот эти крестоносцы совершали, нет? А эти в отдаленные места, в горы, что туда уходят. Урмашку, свято хиластво, шкадиластво, шкурату. Им лилдуме общаться, это просто, ну как бы. Не, они христианство высмеивают, насколько я знаю. Язычество, один высмеивают, я считаю, да, чакра шагама. Не, Сунс Гинаш Бас, немцы из России, они. Не, ишем довольно серьезные бары. Военные вот эти должности они занимали. Кто-то там уже на пенсии. Вот. И наоборот, серьезные люди были на самом-то деле. Мало наш вольт, аж серьезно, даже киек был. Киек был серьезно, тупая молодь. Молодь, да. А что кохать? Да, серьезно, Не, выш, я что хочу сказать, вот этот про Тор, да, это сущность Тор, она есть, и она присутствует как божество на тонком плане, и ей поклоняются вот эти русские немцы, вот. Это божество и образ. А тут Миллер вот сейчас тут ТС, да? И свобода, это русский немец, и губо. Это немцы, но немцы, которые... Нет, это не, это с Поволжья немцы, будешь? Это немцы этнические. Вот. А русские немцы бог, а это имеются немцы с России, уже, русскоязычные. Noch че арбуэс, не? Да. В Германии, например, кто живет? Это русский немцы бушаш бош беш. Немцы такие бешбу, и русские такие яшбу. Ой, ночи мат будет арбой, диеш беш, ночи такие яшбу Петерса. Иш ханеш.
Цянюк, есть ну, те, которые действительно являются этническими немцами. Вот, уж такие я ошибаюсь, но есть другие, которые в России представляются русскими, но и не русские, и в то же время они приезжают в Россию, в Германию, вот, сдались там под русских немцев, за ними тоже Миллер, Viljājuši Rakaida Olksunu, Busovčeri, вот, вот. И Йохан Вари, вот, Ибраим, тебе на канал приходил, Йохан тоже там говорил про эсэсовцев, помнишь? Вот. Čubāk, Busovnā, Olkašņi, Čubāk, uz šeilāš, zikardiešas, голубойшел дайром шибош, дычу, Овчу, энджин, любойчинг, işte, ālāš, tu, hoboš, zikardieš, bešuš, Busov bujušas. Bude Busov, он бациш, олса. Я вообще датус, ответил. Да. Terdoqums, işte viļātnieks, pēc tam ruski, nemci, nohču, Busov, tā, nohču, visu, işte, umštīši, pēc viļātnieks, pēc vecēji, hulpēums. Что цену как будешь, и что виляться шабяком в Германии. Вот. И Йохан как раз про это говорил. Там идет работа над этими людьми, которые вот, они живут в Германии, да, документы, гражданство, все получают, работают, богатеют, и при этом ненавидят Германию. Вот Йохан сказал, вот над ними ведется работа, их будут вытворять. Allah reiz vildu Johansson. Да. Они и не русские, и не немцы, вот, но они такие агенты, да. Izduqen, nohču matbuič, nohču deiš, Meldeva, und auch Nerschö, вообще, nohču huju, Busov den hock, tatig, neding, hat noch, Busov den Punkt, das Shadow Adish, darum, Вот. И то же самое, вот если посмотреть на ситуацию, да, в каждой стране Европы, да. Johansson номер ilgās, es valdīju Daronson, vispār ша'ара, почитайте. Все, да, все номер. Я в Ютубе на него подписана. И играем. еще раз, я здесь, как раз есть. Да, что-то Вали нервы, скажем, на эфир. Вроде бы я его слушал. Когда он выступал там, я его слушал нормально. Чунится конспирологии, чунится сионизме, меонизме и пал сун вообще. Хазма поэти. Ну, там понесло вообще, Остапа. Шайк запорол. Чудилный, Эбре. Гуанда. Да, там уже русский мир конкретно поработал. Хотя он там, наоборот, другие позиции пытается там придерживаться, других позиций, но по факту, наоборот, Генуа недалеко ушел. Ну, он, можно сказать, как мы разбирает ситуацию, которая с его народом происходит. Как мы, Šviena Gondālu, Šantrapāno, šiem Kverčvā, создательно, мне нет, цутя уйда, нисто, Gondā болче, халиеш, это нистек, дуй цутя, на нистеч, тохор, элхер, орхер. И польский президент Дойдер интервью girişen. Худу тебя. Tik интересно, он минут 10 беяться, да, и дойдет, и пророссийские говорят, явно, это русский вопрос, да, явно, мелкого была, да, интересно. Кич, nis diez atvērt, да? Nis diez atvērt dalit. لا اكشن يلا شو يلبس حجر ابراهيم هون هي خليش من لا اكشن لينتي Выстуш вас, охватывает. Да, на чакра, что огра нет, это минута, это твой Det var så tåligt.
zum Teufel soll ich ihm schenken? Schenk ihm doch was von MyDays. Was Spektakuläres, was Entspannendes. Oder was, das auch dir gefällt. Ach, ich liebe Alpacas. Schenke gemeinsam Zeit. Ganz einfach mit MyDays. Господин Сикорский, добро пожаловать. Прежде всего, хочу спросить вас вот о чем. Европейские партнеры Украины согласились отложить введение против России новых санкций в связи с тем, что в Стамбуле вот-вот должны начаться переговоры. Как вам кажется, состоятся ли эти переговоры? Я вижу сообщение о том, что российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Так что же происходит? И приедет ли на переговоры Путин? Ну, я не знаю, это вы мне скажите. Но сейчас слово за руководством Российской Федерации. Украина еще месяц с лишним назад согласилась на прекращение огня без всяких предварительных условий. И вот теперь Украина дала добро на прямые переговоры. Так что посмотрим теперь, насколько нынешнее руководство России действительно хочет положить конец этой войне, или оно просто будет использовать различные предлоги для того, чтобы попытаться достичь своих первоначальных целей, то есть захватить Украину. Вы только что вернулись из Украины, и вообще вы принимаете самое активное участие в этих процессах. Как вам кажется, Путин вообще заинтересован в этом 30-дневном перемирии? Мне кажется, Путин не очень заинтересован, потому что если бы он был заинтересован, он бы давно уже согласился. Мне кажется, что Путин изначально считает, что война для него — это способ оставаться у власти. Это возможность оправдывать репрессии внутри страны, возможность укреплять свою вертикаль власти. Мне кажется, Путин опасается даже не столько тех последствий, которые война будет иметь для российской экономики. В первую очередь его беспокоит перспектива потерять политическую основу его режима. Он беспокоится, что перемирие может нарушить дисциплину внутри российской армии. Вот из каких соображений, я думаю, он исходит. Но мир в любом случае ждет от него, чтобы он положил конец этой кровопролитной войне. Да, конечно. А что будет, если договориться не удастся? Если договориться не получится, то, я думаю, начнется движение в американском Конгрессе. Сенатор Линдси Грэм предложил законопроект, который получил поддержку подавляющего большинства сенаторов. Его поддержали 80 сенаторов, то есть даже среди республиканцев за него проголосовало большинство. И этот законопроект предполагает введение жестких санкций уже не только в отношении Российской Федерации, но и вторичных санкций против всех тех, кто помогает России обходить санкции. Таким образом, это будет означать, что США возвращаются к своей первоначальной политике, то есть давление будет оказываться на страну, которая является агрессором в этой войне, а не на жертву. Какую роль тут могла бы сыграть коалиция желающих? Как она может помочь Украине? Критики утверждают, что Европа бессильна. Как вы думаете, возможно ли еще отправка в Украину европейского миротворческого контингента или, возможно, введение по-настоящему эффективных санкций? Что может сделать Европа? Мы обсуждали это в Лондоне. Вы знаете, у нас есть формат, который называется VMR+. Он начался в свое время в Варшаве, и в него сейчас входят Польша, Германия, Франция, Италия, Испания и Верховный комиссар Евросоюза по внешней и оборонной политике. И вот вчера в Лондоне у нас состоялись очень продуктивные переговоры на эту тему, и да, мы рассматриваем возможность отправки миссии в Украину, которая будет выполнять так называемую страховочную функцию. Это при условии, что будет достигнуто соглашение о прекращении огня. А что все-таки по поводу санкций? Если не будет прекращения огня, если Путин не полетит в Стамбул, если не будет никакого соглашения, что тогда? Какую роль должны, по-вашему, играть Европа, коалиция, союзники Украины? Как они могут реально влиять на эту ситуацию? Лично мне кажется, что мы вместе с Соединенными Штатами даем в четверг президенту Путину последний шанс. У американцев в английском языке есть такое выражение off-ramp, то есть съезд со скоростного шоссе. Так вот, мы даем президенту Путину возможность для деэскалации этого конфликта. Если он ее отвергнет, то мы удвоим наши усилия и будем, с одной стороны, еще активнее делать так, чтобы России было тяжелее продолжать эту войну, а с другой стороны, будем еще активнее помогать Украине. А как вам кажется, господин Сикорский, у Украины еще есть шанс победить в этой войне? Ну, тут все зависит от того, что вы называете победой. Войны ведь заканчиваются по-разному. Вот, например, Вторая мировая война была довольно необычной в том смысле, что она закончилась тем, что войска одной из сторон захватили столицу вражеского государства. Но если мы вспомним Первую мировую войну,
то она закончилась тем, что у одной из сторон закончились ресурсы. Или, например, можно вспомнить Крымскую войну, которую Россия проиграла из-за того, что экспедиционные войска нанесли ей достаточно существенный ущерб. Или можно вспомнить русско-японскую войну, которая закончилась, когда Россия в Цусимском сражении потеряла Тихоокеанскую эскадру своего Балтийского флота. Так что здесь влияние могут оказывать самые различные факторы. Господин министр, учитывая непростые отношения с новой американской администрацией, могут ли европейские страны всерьез задуматься о собственной армии? Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал к созданию европейской армии. Я присутствовала на этой конференции, вы тоже там были. Так вот, насколько это реальная перспектива создания вооруженных сил Европы? Ну, с этим термином нужно быть поосторожнее, потому что некоторые люди понимают это в том смысле, что европейские страны должны будут отказаться от своих национальных армий и вместо этого создать какую-то одну общую армию. Так вот, этого точно не будет. А что мы могли бы сделать, и на самом деле мы уже делаем это мы могли бы развивать какие-то совместные оборонительные инициативы. Например, в Евросоюзе сейчас создаются силы быстрого реагирования в составе усиленной бригады. Мы могли бы более активно сотрудничать в области совместных закупок вооружения, совместных разработок нового вида оружия. Мы могли бы развивать инфраструктуру для того, чтобы обеспечить повышенную мобильность наших войск, чтобы мы могли легко перебрасывать войска с одного участка европейского континента на другой. У нас уже налажено сотрудничество внутри НАТО. Например, на территории Польши сейчас находится 10 тысяч натовских военных. Ну и в конце концов, у Европы ВВП в 2,5 раза больше, чем у России. Я говорю сейчас про военный бюджет, и это при том, что у нас экономика мирного времени, а у России экономика военного времени. Так что если мы будем сотрудничать, и если мы мобилизуем свои ресурсы, то у России нет против нас ни единого шанса. Давайте вернемся к теме войны в Украине. Россия категорически против того, чтобы европейские страны отправляли в Украину свой контингент. С учетом этого, насколько реальной вам кажется отправка такого контингента в обозримой перспективе? Мне кажется, что вся суть украинской войны в том и заключается, что украинцы сами должны решать, войска каких государств имеют право находиться на их территории. Это должна решать не Россия, это должны решать сами украинцы. Да, но я спрашиваю, готовы ли вы пойти на это, господин Сикорский? Если будет подписано соглашение о прекращении огня или какое-то другое мирное соглашение, готова ли Европа сразу же после этого отправить в Украину свои войска? Если мы это сделаем, то только потому, что словам российского руководства и договорам, которые Россия подписывает, верить нельзя. Вы же помните, что Украина в свое время получила от России гарантии независимости и нерушимости границ. Был Будапештский меморандум, был договор о границе между Россией и Украиной, и Владимир Путин лично участвовал в подготовке этого договора, подписывал его, этот договор был ратифицирован. Так что Украина должна быть уверена, что если она и пойдет на какие-то жертвы, то это должны быть последние жертвы с ее стороны. Потому что никаким российским гарантиям, которые будут даваться в ходе этого мирного соглашения, верить нельзя, по причинам, которые я только что описал. Так что остается только два варианта. Либо членство в НАТО, против которого Россия возражает, либо непосредственное военное присутствие на территории Украины. Если членство в НАТО исключается, то мы не можем снова оставить Украину на милость Владимира Путина. И последнее, о чем я хотела бы успеть поговорить сегодня, по горячим следам. Вы только что закрыли российское консульство в Кракове. Москва крайне недовольна этим. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, разумеется, утверждает, что в этом генконсульстве не было никаких российских шпионов, и что это, наоборот, украинцы планируют всякие враждебные действия на территории Польши. Насколько, по-вашему, серьезна эта угроза? Российские шпионы на территории польского государства? Ну, прежде всего, я хочу вам напомнить, что год назад я уже закрыл российское консульство в Познани. Это было сделано после того, как по заказу ГРУ был совершен поджог на лакокрасочной фабрике во Вроцлаве. И я тогда сказал, что если вы еще раз сделаете что-то подобное, мы вас поймаем, то я закрою еще одно консульство. И вот теперь мы снова поймали российские власти. Мы знаем, что ГРУ заплатила гражданам Украины, чтобы те устроили пожар в большом торговом центре в Варшаве. И у нас есть улики, у нас есть доказательства, что это было сделано по заказу российских спецслужб.
Так что я просто выполняю то, что я обещал сделать. Если Россия прекратит отправлять в Европу своих убийц и поджигателей, то ей не придется иметь дело с последствиями своих действий. К тому же у России еще остается одно консульство в Гданьске. Но мы не будем этого терпеть. Мы не позволим России вести против нас гибридную войну. Мы не позволим России вести против нас шпионскую войну, потому что мы ведь не занимаемся подобными вещами на территории России. Так что российские власти должны это принять во внимание. Как вы сами только что сказали, этот поджог совершили граждане Украины, а не исполнители. Да, но это было сделано по заказу ГРУ, и, соответственно, ответственность за эти действия несет Россия. И вы говорите, что можете это доказать. Что ж, Мария Захарова, думаю, посмотрит наше интервью и постарается каким-то образом ответить. Обычно она не оставляет такие реплики без реакции. Большое вам спасибо, господин Сикорский. Халиф, и Мича, YouTube чаюсь. Чувствую, не халдаться. Общий чутеси, дересо. Я говорю, такие реплики. Українч бачить, бо мільйон, Марія Захаров, Такие обвинения, это вот такие реплики. Доказано дуба президенту. Ахарез, я сказал, видите, диохом, Сензилет, богш была бас богшеш. Убийч, тебе направлять бег был, да, чадык амбаха, чадык шпион, да, поляк, был бег, Да, мола хох басто, шильный бол шпактес, ночи адыш, олы адыш, да доши, гуй. Из-за он всегда хочется. Если Путин не поедет, что это вы должны знать, вот, смотри, он свой вопрос, да? Привод, чего ты на лучше. Это у вас тоже, вы должны знать. Вот вы умгаунцем, да, все, ну, вы, как футбол бег. وقت اتدولج حالكي غور سمخل لعديكم در إيش سمق مالي ميق مالي دي بيعنا باتسو شينتل شين سمرش دقيتلز هنس مو انسامبل حار. Я представляю, Австрия, мы полностью засратишь, да, вол хабешер бутериш, я гебникиш. А что, либерастически относиться дашь, могу, да, просто дохер, полегшим. Они уже знают четко, как бы. Если бы на горячую голову можно было бы украинцев обвинить, да, потому что поджог совершили украинцы. А кто им за это сзади них стоял и им за это, ну, либо заплатил, либо их там принудил к этому, вот здесь до тебя важно. Еще Елгоин, Политковский, Немцов, Шаеш, однораз кшат, стер кюгол, бой ичи, гумадуй церлилуш. Пока им это с рук сходит, но вот система, когда рухнет это, все равно это все надо будет расследовать. И Сагирон, и журналист Любовь, и Гайбачный Шмар, украинч бумабагара, да, цвета далоя, его, да, цвета. Да, специально как-то. Заказчик, как у нас. И хинце, я гюция журналист, интервью это гюция. Из Милюхаон, она что халх Гюржи Йоне, кстати говоря. Гюржи на Первом канале при Саакашвили Ерис вести, короче говоря. И потом она съехала оттуда.
Гюрьем есть, но она, как, например, Кадыров ночи или как какой-то Аслаханов ночи. Так, Не, я такой понял, а с разлива. полком вообще номинально пол, да, Саймс? Да, это Это уже да. русский как бы в ней сидит, который по-русски там действует. И обычные, да, и не русские не бац, их больше, чем русские могут, да, и предатель будет. Да. Ja, ist doch gut, ich mag. Заказчик далекий, да, смел талдук, да, тадел هي тамбур, вот прям Helemaal, dat is echt, was nergens een verkachet dinner, dus een zametul, dat is was dat zo. Het idee is heel strong, dat is продажный платится, да, стяжа. Захарова, посмотрим, как я прокомментирую. Захаров huyu, да, алкаш, да, а? Чего Сега, ты интересно. Я. Сега, иниsti personer instajon itsung, короче, европейский чар. Что удивит, что, короче, запал бенех, за интервью, сега интересно, изюнерцы, деш, а ребрези, учбатен, лох, что сан, нагой-то, что листу. Стопудово и Захарова там окрышиваешь со временем огучная душой, потому что такое дерьмо, ее, чтобы терпеть за ее выпады, просто так бы не было, если бы там кто-то бы не крышевал. Шех тельник, тикхват, кыре, лох, И да, лелок, да, вот, мы быстро, видишь, в любом случае, да, нормально. не, канал типа оппозиционного, да и Путин, Есть. Фейсбук. Ему два гечных. Оппозиционный канал не свобод, рекламировать я Фейсбук, да. Болдер, садик, да. Такое интервью, что интересно, интервью. Что حقا خليل شو حقا بيقولوا البوسبون في любом случае خاري وخد كسابيه يترسيات هنا اشتياجوه يتريات بشار خشبا متى Полностью под карандашом бухаш. Иш бу, шерqa чалар петушняю, хашлин уборк йolu yukarıda. Elto tser bolchen san halniyat ya birito yok şkar margaş lata yaşa. Wadizik dvaş tatsxo. И ряженый Абу-Бакр Эс бен Буагуат, стих еще что это самые, короче, идентичные чечен-ур, сан-аур, с одной стороны медали, ук-аур, короче говоря, шариатчик, радикал, вахабитурш, и сан-беш будешь опасно наш, да? Кайгарду эрдя шума дочь, и дылар шуюч, кегечнахам. Они себя так ведут, что их не за что взять на самом деле, за что можно было их, короче говоря, дать с поличным. Но ведут хазнехсан негативную деятельность, да, именно в отношении иногче гылкой бусобденники гуаш, иедеш, бирен беш, гдилаш еш, и гор опасанаш, и сам беш, сумом. Эти чуахел интервью человек иш отвратительно, дайлом шухаш. И двуличные. Это ночи еще окшчак докже ночи больше уж бусол изащищать деш ночи валидейшн оли иш так называемый оппозиционный канал дуалити интервью чегери иш отвратительно холхош а что больше что генел мадер حتى اول حيز وشي يخيدني Ca admolivoć, ca hasboć, odne ca качество, ca принципи, ca беспринципный, бесхребетный мраж, я сконченный. И гулка раз русский мирах, арабский мирах, хахли мегват, полностью даялом гул, тагал зучу.
Цара олк украинш ряженый, цанаур казаки шхулош, улаур московский, лубянский лейхулош, очень оппозиция дуал дахитош, да, как торпеды. И ряженый улк и Арсмен Абубакар Бошвега. И ляхал чисто дик молил дис, что кардир занцан, и сам болчана. Ве нашон гендергно, дон ахчиду. ما شو دون نحكي Бисмилля, братья и сестры. Молитва была. شو там такого? Что вам? Политинформацию провести, братья и сестры? Бисмилля. Ты уже это самое молишься там или как? Ты видишь какая-то? Конечно. Я уже челму заказал себе тут в ателье. А челму, халат вот этот такой, ну, понял, да? Я же вижу, какая тенденция. Мы вас, кефиров вот этих, демократов неверных, мы с вами разберемся. Я вижу, куда клонится сила. Вот. Так что я, как представитель ахчинахов, должен свой тейп вести в направлении наживы. Это вы тут идеалисты собрались там, нацики. Kana buduia kana stahin. Idina steral o tol mustakim. Sirat alaidina ananta alaihim. Weirio li magdubi alaihim. Muala donli. Вах, как красиво поет мальчик. Ты можешь так уже? Уже выучил? Он безбородый или с бородой вот этот, который певец был? По-моему, без. Не, он такое ощущение кастрированный. Я так не смогу. Это, по-моему, с таким голоском это что-то. Или это девочка была? Кто это? Мальчик или девочка? Ладно, читаем мы последние новости. Политинформация. Я в школе был этим. У меня, кстати, я политинформацию читал. Там была какая-то хрень такая. Я в комсомоле не был. Я не был в комсомоле. Но ну, хоть ты что-то можешь общественно полезно. Я говорю, ладно, я буду вам читать политинформацию. Я в комсомоле не был. Вот. Учился в классе с этими обкомовскими, горкомовскими. Они все комсомольские значки. Зато я им информацию читал, чтобы ко мне не чеплялись. Хоть что-то полезно. Так, новости Трампа или укрощения строптивого. Трамп встретился с президентом Сирии Ахмедом Аль-Шараа. Это первая встреча президентов США и Сирии за последние 25 лет. Аль-Шараа в Америке объявлен в розыск. То есть в розыске он. В прошлом он возглавлял сирийское отделение Аль-Каиды. А потом стал лидером новой группировки Хаят Тахрир Аш-Шам, которая запрещена во многих странах. Как террористическая, включая США. В 2006 году Ахмеда Аль-Шараа арестовали американцы в Ираке, и он провел под стражей 5 лет. Теперь же он в качестве президента Сирии встретился с Трампом, пообещал США доступ к сирийским природным ресурсам взамен на уменьшение санкций против страны. По версии Белого дома, Трамп также потребовал подписать Авраамовы соглашения с Израилем, помочь США предотвратить возрождение ИГИЛ. А кто же его там создал, тот ИГИЛ? Это мои комментарии, походу. И взять на себя ответственность за центры внимание, взять себя за ответственность за центры удержания ИГИЛа на северо-востоке Сирии. А что там у них на северо-востоке? Трубопровод задумали какой-то вести или что-то, или залежи какие-то. Ну и вот такое дело. Встретился, вот ручкаются, вот. Так. Другой тут политический обозреватель у нас известный в Украине пишет. Фотографии Трампа рядом с Макроном, кстати, тут с Трампом ручкается. Перед этим фото Мухаммад Аль-Джавлани. Вот когда он в чалме,
когда он раньше в челме был, когда был террористом, ходил в челме с бородой, с такой, с длинной бородой. Сейчас борода стала покороче, стал больше похож, ну, как бы, прическа такая, борода, ну, бороду для понта надо оставить. Это русский хадис есть такой. С кем поведешь, от того забери. Вот так вот. Как только ахчи появились, сразу борода стала короче. С Василием Васильевичем Хойлом под арабской юбкой начал встречаться и сразу понесло. Подожди, вот сейчас он с Америкой встречается. Я же говорю, Путин просто замазывает свой, вот дерьмо, в которое он сам попал, он вокруг всех этим дерьмом замазывает, чтобы от всех воняло так же, как от него. Чё, неужели этот клоун Путин оказался очень крутым? Чё, я не могу Не, клоун Путин, это не таким этим оказался. Клоун Путин, вот этот брат его, Бен Салман, этого Трампа надоумил вот на это его, через него. Ладно, давай дальше читаем. Давай вы сначала повестку что-то, новостя, потом будем. Надо же понимать, что люди пишут. Потом будем обсуждать. Да, я уже все понимаю, я же тебе Ну раскладываю. ты-то грамотный, дай людям послухать. Ты-то у нас халиф, ты-то знаешь. Да, я зачитаю политинформацию, потом перейдем к дебатам. Так, слухай, еще 2 минуты потерпеть, бо тут наши муслики православные слухают. Так, лично для меня диагноз европейской дипломатии стал понятен, когда Бербак, глава МИД Германии, 2 раза встречалась с Джулани в Сирии. Причем второй визит происходил на фоне расправ над алавитами и христианами, когда сотни невинных людей были убиты. А все потому, что Джулиани против Асада. Вот такая логика. Логика в кавычках взята. Хотя Джулиани – это бывший лидер Хаят Тахрир Аш-Шам, осколка Аль-Каиды. Крапка, точка. Вот Встреча... смотри, момент, смотри. МИД представитель, МИД вот этот Лавров, министр иностранных дел, в Кремле фоткается с этим, с халифом, амиром вот этого Хамаса. Да. За год или 2 до теракта в Израиле. Да. И мечеть у них там. Освободим мы Иерусалим, освободим. Нет, смотри, потом вот этот Талибан сначала для вот этого, чтобы мир подумал, что они тоже нормальные, Талибан носит запрещенную террористическую организацию. Потом, как оттуда Америка уходит, сразу Талибан, Верховный суд России принимает решение, что Талибан нормально, теперь можно брататься. Вот это все дерьмо, теперь вот этим всем дерьмом Василий Васильевич Хойло замазывает тех, кто с ним ручкается. Вот понимаешь, я всегда говорю, вот с дерьмом ты, когда начинал, вот Путин это дерьмо вонючее. Вот ты начинаешь с ним где-то встречаться, там, обниматься, ручкой, он вот этим дерьмом тебя замазывает. Ты тоже превращаешься в такое же дерьмо, как и Василий Васильевич Хуйло. Вот весь принцип. Видишь, поэтому шнырь этого, как Березовского, кто там, Мавлади Удугов, да, он теперь, видишь, как говорит, что шариат, евроинтеграция с помощью шариата. Кто? А теперь вы террористы, вы вот демократы, нацики, вот, вы мешаете в борьбе с российским. Удугов, если бы Россия мешал бы или где-то помешал, если бы он не выполнял все указания. Ну, хотя бы для приличия внесли бы в международный розыск Интерпол. Да. Нарушение конституционного строя, там много чего можно было на него. Объявление всем кефирам джихада. Да. Вот видишь, как меняется ситуация. Вот что значит геополитика. Сегодня вы террористы, а
Ну, то есть, а те, кто... А теперь террористы те, кто против терроризма. Демократические террористы. Да, да. Ну, это, как говорила моя прабабка, это перед концом света будут всякие вот такие вот приколы. Так что нам всем осталось недолго мучиться. Вот, это уже... Сейчас Махды, Айса придет, порядок наведет. Да, давай зачитаю последнее, что там написано было. Так, туда-сюда. Встречу Трампа с Джулани можно было бы объяснить, что это вот, мол, реал-политик. Реал-политик. Извините, а коллективный намаз, фото есть у них там? Коллективную молитву совершили? Ну, это, наверное, была какое-то закрытое не для прессы. Наверное, совершили. Но у меня есть фото, где вот этот будет им доволен Аллах. Жириновский совершает молитву с этим, не с Каддафи, а с Хусейном. Нет, да, Каддафи, нет. Этот палестинский президент, этот мудак, который с Ельциным сосался, как его? Старый этот, как его? Вот этот в платке, который ходил. Да, я понял, я забыл фамилию. Ясер Арафат. Да. У меня есть фото, где Жириновский молится с Ясером. Я клянусь тебе, есть у меня. Да, ну скинь там в группу. Я не могу, я до сих Примаков просто рядом стал, а вот да, Жириновский не постеснялся прямо коллективно молитве, чтобы его сняли. Да, нормально. Я до сих пор не имею доступа в чат. Примаков чуть умнее оказался. А у тебя своя группа есть. Я в радиомаршрут до сих пор не могу в чат зайти. Забаненный. Так, дальше читаем. Значит, встречу Трампа с Джулани можно было объяснить, что это, мол, вот реал-политик США, а в ЕС настоящая политика ценностей. Тоже в кавычках. То есть в ЕС политика ценностей. Это вот эта вся ЛГБТня, вот это все, заход этих всех, завоз этих туда, в Европу заполняли, а потом сейчас, вот, оказывается, вот так. Но первые визиты в джихадистскую Сирию были осуществлены именно европейцами, когда еще кровь на улицах не высохла. А Макрон вообще принимал Джулани в Париже со всеми государственными почестями и почетным караулом. Это даже не визит Бербок. Поэтому современная дипломатия – это не ценности, в кавычках, а цинизм в Кубе. А Джулани сейчас стоит больше 10 миллионов долларов. Почти как вся Сирия, ее ресурсы. Ну, прикалывается. Вот и все. Вот так вот. Был террористом. Ну, значит, все это... Сейчас я тебе... Якобы был террорист. Для дураков. А многие верили. Подыхали за это дело. Подыхали. Оказалось, что он кафир был изначально. То есть они пошли на смерть под руководителем, значит, кафира. Просто он был, прикидывался ихним, что он, блядь. Ой, ну все как обычно, короче. В чат посмотри, я тебе фотки скину. Братья, иншаллах. Бисмилля. Интересно, Жириновский что просит? Дохон, Дуров, Мудакша, информацию, вот так хочешь. И Донат reklamiyakta giriyorsun tabii. Молодец. Gayet iyi. Сходу, Доначи, это знаешь как? Например, мы тут рассказывали, как Зеленского и спецслужбы, Зеленский это не виноват, это спецслужбы виноваты, историки, вот, все должны были понимать, что Зеленский тебя русские лохануть хотят, вот этим имам Шамилем.
памятник поставить еще, там стать и призывать, короче, кавказцев Да он к вообще, человечности. Зеленский не в курсе вообще, кто это такой. То есть это Да, все, я понимаю, но он я же вообще говорю, что далек, не какой там, Зеленский. это, Не Зеленский виноват, а вся вот эта шушера, которая вокруг бегает. Как вот эти вокруг Дудаева, которые бегали, вокруг Масхадова бегали. Вот эта шушера, которые под ногами всегда, как вот эти лизуны, короче. Просто подлизаться. Вот смотри, эти. главная контора русского мира, так называемых, хороших русских, вся эта шушера, контора в Лондоне. Вот они там сидят, и они придумывают какие-то порядок действий, повесточку. Они там в Лондоне контора, там я знаю это. Там у них контора, они там сидят, у них там все щупальца оттуда идут. Там вот это всех хороших русских, вся эта шелупни. Вот. Москва это так у них там Нет, филиал. пока за вот это слово хороший русский не начнут расстреливать, это будет продолжаться. Это вообще хороший и русский это два слова нельзя совмещать, это Ну я противоположность. так, это же образно. Я тут по своим делам, по своей специфике, я долго объяснять. Кое-что тут я не буду сейчас это рассказывать. Короче, все оно, это все, оно по мелочам все собирается тут. Иначе все сгнило, Контора в все Лондоне сидит. держится на честном слове и соплях. Нет, смотри, это понятно. Ситуация какая? Как бы сейчас я коротко. На честное Принимается слово, какое-то решение, да, как бы, на бабле лохов, лохи 140 миллионов лохов, и на бабле и на соплях все держится. Да, это понятно, это понятно, да, на бабле, соплях, полезных идиотах, дешевых этих шнырей и так далее. Но сейчас глобально, если, например, какие-то серьезные люди принимают какую-то, вот ставят цель, да, достичь какой-то цели, вот какой-то определенной цели. Давай По на вскрываем территории или историю. по какой-то территории там и так дальше, какие-то глобальные цели, там, раздеребанить, освоить, там, достичь какой-то цели, сократить население, то эта цель будет, исходя из нынешней ситуации, она будет выполнена. Вот, несмотря на все эти какие-то просеры, все эти как бы, зашквары исполнителей, дебилизм исполнителей, но сама конечная цель, она будет как бы достигнута. Это Жага Дудаев сказал еще лет 30-35 назад. Мир поставит русских в стойло. Нет, но контора настоящая, хорошая, русских, это Лубянка. А в Лондоне у них, вот они там спрятались в нору под корягу, то есть у них там убежище. То есть контора управляет якобы получившими убежище в Лондоне, вот там вот эта цепочка идет. Тут, короче говоря, контора не в самом Лондоне, контора на Лубянке, если глобально. Каширская 36. Шаболовка 37 тоже, да. Про Русню там бабушка что-нибудь говорила. Чей бабушка? Мой? Да. Ну, я же говорил, что... Доначе, ты уже как араб и дагестанец начал говорить. Мой бабушка. Да. Я иногда захожу так ради послушать этот. Ну, надо же будет работать с тем контингентом, поэтому осваиваю акцент дагестанский еще. Да, это захожу иногда там на канал этого Шамиля Скайпа. Ну, Шамиль, он такой, он 5 лет в тюрьме сидел, он все выучил, он все хадисы знает. Кстати, он на меня подписан, он мой активный слушатель моих видео. Я вот его так вот, он как 5 лет отсидел в Голландии, там все работает. Я вот как вот положительно к нему отношусь. И забегают эти всякие там даги, он их там, я слушаю, как они там матюкаться начинает воспитывать там. Ну, очень смешно. Это я просто захожу, это яролаж полный. Вот, это я кайфую там иногда тоже захожу, что тут иногда надоедает вот это серьезное там. Цитату знаешь его? Ибрагим сидит там, нормальный мусульман.
Кстати, его цитату знаешь, нормальный мусульманин должен быть в розыске или в тюрьме сидеть. Да. Это они занимают второе место после армянского радио. Дагестанский КВН после Не, армянского радио второе место. не, он молодец, он приколист такой, он такой, и чувство юмора, он хоть, ну, как бы, понятно, что где-то там грунил там в селе, а потом отсидел там 5 лет, выучил это все, это религию, молодец. И, значит, ну, он, короче, он по сравнению со всеми ихними этими гурунами Дагестана, он добился успеха. И у него память феноменальная. Нет, он такой. Вот, я вообще думаю, вообще его, если что, амиром, когда Украина зайдет, назначить его амиром, чтобы он контролировал этих баранов там, этих своих. А Костецкого главный муфтин. Да какой Костецкий? Нет, там Шамиль вне конкуренции. Молодец. Он так Шамиля можно халифом поставить, чтобы Халифом, побыстрее друг друга побыстрее поубивали. А Костецкого муфтин. Сейчас понял, мысль у меня была. Если он их заставляет, вот скажу, Шамиль, вот я тебе даю карт-бланш, вот можешь их мудохать, что хочешь. Если он будет их заставлять жить по закону, который он знает, да, выучил, Прикинь, они у все всех убегут. розовые бороды будут у всех. Да. Так Путин решит. Халид, и прогрессив элеро зутчу зели. Денанс, эксас, я это минута. Освободили меня. Подожди, давайте сейчас бабушку поставим. Мало кто знает, но болгарская пророчица Ванга еще в 70-е годы предрекала крах США. И началом тому будет явный признак. Она говорила, в Белый дом придет черный человек. И этот президент станет для страны последним, потому что потом Америка замерзнет или попадет в пучину крупнейшего экономического кризиса. Возможно, даже распадется на южные и северные штаты. Первым чернокожим президентом США стал Барак Обама. А самый известный прогноз записан еще в 1979 году. Предсказание Ванги. Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым. Слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Любое упоминание об этом предсказании тогда было под запретом. Боялись слова «Россия» вместо «Советский Союз». Уже перед самой смертью тяжело больная Ванга сделала последнее пророчество для нашей страны. Очертила руками большой круг и сказала: «Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа». Иншаллах, 100% шахтер. Лубян, Гирион говорил, Лубян. Обязательно, Биан Маму. Не, вот этот диктор, как ему нравится, что Россия станет империей. Да? Никто не остановит. Владимир Владимирович, он жует. Святой Владимир. Лохов надо кормить великим будущим. Лохов. Владимир Владимирович, мацовует тебя, просто Владимир. Зеленский маслица русик. Милио Ванг, Вожвал, Онка Хазин, Оля, наоборот, Оля. Вож предсказатель ватой. Жук штекан. Будущее, я не могу знать будущее. Он, вож, юния. Поймару, Эль, Казали, поймару, пророк предсказал, Бошор Шахуй, то есть пророк как может предсказать, если его первый, поймару, будущее, я не знаю, я не понимаю, я не могу знать, все, надо, все, Эль, Бошор Шахуй, из Ванги, حاجة هنسجوان
Учва имам Шамиль Маликов адвитнари, да, срез катуна катаеч. Приход туа мел бик вариантерес. Учу кест хочу ох шрезне, короче. Ибрahim, он подписан, ну, как там пасунны с аслами, да, с аслами, как правильно пасунны. Кита яхка приходишь, моя тига, тарес, я так пьян эрлас, ты вага, дикция de нашел сразу. Донахчем, можно привести имама Шамиля Маликова назад, чуть-чуть успокоить его? Как ты думаешь? Ко мне вопрос. Да, Да, Донат, да. что-то Ахчи подкинем тебе, возврати его сзади. Из мертвых? Возродить из мертвых? Шамиля? Не, мой бабушка говорила про китайцев, что Китай закончит Россию. Китай закончит. Она так говорит. Они про Шамиля не это. Мы про имама Шамиля Маликова сейчас. А его фамилия Маликов? Это какой Шамиль, который вот это на горе стоял Шамиль? Скайповский. Скайповский. У него фамилия Маликов? Да. Маликов. Маленький, прадед маленький был, поэтому Маликов. Так куда его возводим? Должность ему дадим? Или что с ним надо делать? Кем он у нас был? Надо его вернуть, короче, погорячились слишком с ним, чтобы он чуть-чуть здесь контент делал. На съеху хотят, скажи, братья, на съеху хотят от тебя. Вернуть Дагестанову или куда? Нашу группу, Доначи, куда тебя занесло? Нашу группу. Ладно, я с ним поговорю. Все, плюс. Чтоб он тут... Короче, все мы погорячились, имам Шамиль Маликов, и надо, чтобы он вернулся. Тут всем как бы кавказцам тоже как бы зеленый у нас. Поэтому может... Нет, смотрите, я не шучу. Вот, вернуться. если он... Вот я слышал, как он их всех долбашил. То есть он их пытается по закону, а они там... По шарипату. Да. Так вот, если бы он их, дать ему власть, он будет этих всех дагестанских гурунов нагибать по шарипату, то они убегут все туда, в Афганистан сами, пешком уйдут. Или в обратную сторону, не знаю. Напрямую, через горы. У них шарипат... Мы поэтому его поставим халифом, как Костецкого главным имамом. Вот и все. И вопрос на этом закроется. Вот не надо будет никаких... Это же дешевле будет все. Гораздо. И много акций не надо, да? Главное взять, взять под опеку лидеров, своих лидеров поставить и дело в шляпе. И все, они сами все сделают. Не надо ничего напрягаться. Вон как, видите, как с этим Аль-Джулани. Все, вот так, такими методами надо. То есть чуваки сами все сделали. Вот. Сами себя утилизировали лишних. В итоге на блюдечке золотой каемочки будь ласка, господа, вот подано все. Вот все. И никаких лишних баранов. Всех буйных утилизировали, и вот все готовенько, все довольны. Все, прекрасная ситуация. Да, Начи, знаешь, что мне интересно? Когда они встретились, Трамп сказал «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату» или наоборот Трампу? Интересный вопрос. Почему-то это не осветили момент.
Ты когда говорил про лидеров, которые сами все сделают, ты имел в виду Путина? Да нет, это у нас тут наши тут. Какой Путин? Путин там. Но тут наши полномочия как бы все. Шамиль Маликов гораздо круче Путина. Он более образованный, более подготовленный. Мы с его помощью можем гораздо больше сделать. Кто такой Путин? Путин только так озвучивает. А Шамиль, он специалист, он хороший специалист. Он 5 лет на зоне. Он ученым стал, он изучал все это дело. Лучше его никто не знает, по памяти все шпарит. И у него есть причина, ну, как бы логическая цепочка. Ну, это молодец он. Так на вид, что там, и едет. Доначи, а Путину вот эту кликуху, окурок, кто дал, помнишь? Нет, даже это, я этим не интересуюсь, кто там в их дерьме. Извини, я же забываю. Шамиль Маликов важнее Шамиль Маликов. Мне Шамиль Маликов более интересен. Я постоянно забываю вашу присягу. Кому присягу? Быть верными царю-батюшке. Ну, так его не уже. Новость есть на 14 мая. Его нема, нас нема. Вот кто там Да, вот... Трамп, говорят, встречался с президентом Сирии, с Ахмедом Аль-Шара. Слышали про такое? Это первая встреча президентов США и Сирии за 25 лет. А Аль-Шара в Америке объявлен в розыск. В прошлом возглавлял сирийское отделение Аль-Каиды, а потом стал лидером новой группировки Хаят Тахрир Аш-Шам, которая запрещена во многих странах как террористическая, включая США. В 2006 году Ахмеда Аль-Шараа арестовали американцы в Ираке, и он провел под стражей 5 лет. Теперь же он в качестве президента Сирии встретился с Трампом и пообещал США доступ к сирийским природным ресурсам взамен на уменьшение санкций против страны. По версии Белого дома, Трамп также потребовал подписать Авраамовы соглашения с Израилем, помочь США предотвратить возрождение ИГИЛ и взять на себя ответственность за центры удержания ИГИЛ на северо-востоке Сирии. Сколько это куда? ИГИЛ махвал Бог-то. Эти тут понимай, как хочешь или не понимай вообще. Короче, смотрите, все просто, все гораздо просто. Значит, раз чеченцев, ну как бы, будут пытаться завести в шариат, потому что так легче управлять. Ну, все понятно, все проще. А какая демократия? Там, кто будет кого демократировать? Никто никого не будет слухать. А так шариат, вот все, вот, а мусульмане шариат. А так, ладно, мы бы там ахчинахи остались. Мы бы там, ну, мы бы разруливали вас, там, мирили между собой, там, что там, судили бы, там, ну, такое, знаешь, ну, хотя, вот, у меня там прадед был урядником, он там ахчи распределял бюджетный, ну, и его уважали и так далее, все хорошо. А какая демократия? Демократия, видишь, демократия была... Должность НКВД какая была? Да подожди, какая НКВД он при царе был, это самое? Урядником. При каком НКВД? При царе был урядником. Царская охранка. Да нет, он там махчики распределял бюджетный. Какая охранка? Один был урядник, другой был в личной охране этого у самого царя. Был в личной охране. Никакой тогда же ахчи не было. Доначи, что ты несешь?
Добыли акции там все. Вот как раз таки охрана личная, царская охранка. Ты нас за нас не води Да тогда. есть охранка одна, типа полицаи там вот эти, а есть в личной, которая семью охраняла лично. Кстати, вы в каком году первый раз присягнули до нас? Подожди, я тебе про мысль другую хочу сказать. Потому что тут была тема, будем нанимать там людей со стороны, когда будет демократическая Чечня, будем других наций, народы нанимать, чтобы как бы в судах работали, потому что чеченца не будет слушаться. Вот, поэтому вот проблема. А так, шариата просто, шариат, все, шариат. Типа легче управлять тогда будет за счет шариата. Территории. На чеченский лад нужно говорить, шарипат. Шарипат, да. Ну, шарикат там. Вот и все. Они Шарикат, подожди, шарикат на русский лад. Шариат на арабский, шарипат на чеченский. Шарипат, все, принято. Вот и все. Задача же не стоит там до лампочки, мой судьба, твой судьба, моя бабушка судьба, что говорила, всем до лампочки. Задача для серьезных людей территорию доить, короче, территорию как-то использовать для как бы глобально, ну, как бы для выгодополучателей. И кто будет с этим лучше справляться, значит, на тех и будут делать ставку. Шарипат, значит, шарипат будут там пропихивать. Там. Чи полушарипат, чи на полшишки шарипат. Демократия никому не надо там, где там ресурсы какие-то неплохие, территории. Какая демократия? Демократия, она должна быть в метрополии. А в подконтрольных территориях никакой демократии. Никакого держали до полномасштабного, они сейчас дуракам лапшу на уши вешают. Посмотри паспорта тех, кто там имел все эти монополии нефтяные, газовые и прочее, прочее. У всех у них паспорта американские, английские, израильские. В Лондоне контора, а лохам они потом начали рассказывать, что вот Путин стал на путь войны, потому что вот он решил ввести Россию, вот, чтобы она была действительно независимой. Вот такой вот прям возродила свою достоинство, имперскость. Ну, чтобы вот это было, типа а-ля вот такое. Потому что мы были под влиянием там Запада и так далее. Вот дуракам вот такое втирают. И надо идти умирать, в Украину утилизироваться, потому что иначе нас все окончательно колонизирует. Вот баранам вот такая пропаганда идет. Значит, теперь представь картину. 96-й год. Русских в опущенном состоянии выдворяют Чеченской республики Ичкерия. Туда, как сегодня Трамп в Сирию, прилетает американский президент и говорит: так, братва, вы, как видите, как я вижу, свободные люди и демократических взглядов. Чем вам помочь? Вот представь, вот все, что сейчас происходит, этого бы вообще не было. Представляешь, сколько жизней было бы спасено. Ни Сирии не было бы, ни израильские вот эти набеги вот этих дикарей Хамаса, ни Украины, ни Грузии. Сколько судеб можно было бы не разрушать. Халиф, ты наш святой, наивный идеалист. Да, и передача «Спокойной ночи, малыши». Я не наивный, я говорю, 100% этого всего бы не было, если в то время. Не то, что он прилетел, а там, когда этих пустили туда, эти там, мы строим исламское государство в Америке. Представляешь картину? А теперь ты подумай, кто их надоумил это сказать? Просто скажи мне.
Не знаю. Тут каждый день новые приколы. Тут уже не Ну как ты успеваешь. не знаешь? Как ты не знаешь? Ельцин Кого? Ельцин перед его вылетом туда столько всего наобещал, как обычно русские обещают, когда их прижимают, короче. Все, что угодно, чтобы вот это, чтобы он там не говорил, что он хочет, чтобы Америка и все цивилизованные страны помогли выбить из Русни все компенсации, все истории, архивы, все, что всех предателей вывести на чистую воду. Ты представляешь, сколько это работы и сколько мы бы получили? Чтобы вот это он не сказал, Ельцин обещал все, он отдаст все деньги, даже сверху даст. Самолет дал, русский самолет, его повез туда. И там раз выходит президент Чеченской Республики и говорит: мы строим исламское государство, Ты нам про не Масхадова? нужна, да, нам не нужна ваша помощь, А что ты, мы сами разберемся. а что ты хотел от советского, как бы, понимаешь, коммуниста, полковника? А что ты хотел, понимаешь? Вы такие наивные. Вот, что вы хотите от тех, которые, ну, понимаешь, служили верой и правдой советской власти, они там генералы, полковники там. Масаду, я в этом не виню. Масаду. Да, это знаешь, можно сейчас все что угодно догадываться. То есть мы сейчас судим по результатам, понимаешь, что ж, как бы Но понятно, все складывается. его вина в том, что он не обратился к народу, что его тут прижимают, ушемляют, хотят убрать, убить. Даже после теракта, который на него совершили, попытка убийства, он должен был по телевизору сказать: так, люди, видите, вы-то меня избрали, я-то сам могу уйти с этого места. Если хоть сюда кто-то очень сильно хочет сесть, я ухожу, я могу уйти. Я просто вас спрашиваю, мне уйти или остаться? Если вы мне не поможете, у меня очень слабое положение. Вот этот мой круг, вот эти все люди за шарипат, за какое-то исламское государство мне по ушам ездят каждый день. Вы что хотите, народ? Вы демократическое свободное государство хотите или шарипат? Он должен был Подожди, давай обратиться так к определим. народу. Твое мнение, он был просто как бы вот возле него люди, да, то есть он его контролировали. Типа, Именно его круг превратил его именно в этого. Как его имя даже поменяли? Хуерзазен, Таиландзе, Аза. Кто вот персональный ты, ключевые люди, кто там ты считаешь? Асан, какое имя это Муджады ему дали, Аслан? Халид Масхадов. Да, Халид бин Валид. Халид, да? Представляешь? Да. Имя даже, это его круг, ну он же сам типа, я понял, типа второе исламское правильное арабское имя Халид, да? ну, сам святой, да, святое имя. Всё. А то, что ему чеченские предки, родители там дали, это ерунда. Вот святой, вот этот круг, который рядом с ним был, вот эти муджады комнатные, которые разбежались после его убийства, даже до его убийства. Объявив на весь мир. Кто там ключевые были его вот эти, которые возле него суетились? Кто? Фамилии? Удугов, Так, вот еще эти, Яндарбил, Идиго, главный бенесиар, именно Идиго, главный бенесиар Идиго в этом деле. Ага. Я понял. Что-то я раньше думал, Идигов такой, типа, типа он такой. Ну. Аккуратно. Типа он Да, такой, аккуратный муслим. типа он ботаник такой. Он такой же мусульманин, как и Бамба, который тут сюда забыл. Все понятно. 100%. Вот такой же мусульманин. 100%. Понятно. Я понял. Ну вот.
Ну, может, он, да, может, как бы, он сам по себе был такой, как бы, что поддался влиянию. Ну, тут, а может, и в доле, ну, не знаю, я не знаю, не мне судить. Как бы, внешне он производил такое впечатление человека, такого, как бы, вроде, не злого, а такого, даже, может быть, Ну вот, именно доброго. вот это именно его и погубило, потому что эти мудаки понимают только язык силы, вот эти джихадисты, пиратисты, гуманитисты. Они, вот им нужно поджопникам давать, в леща давать, короче, унижать состояние обижать. А если ты к ним по-человечеству относишься, они сразу на тебя сверху насрут. Вот именно вот. Я слушал, смотрел сына его, ну, ныне здравшего. Он такой, ну, такой тоже, видно, слабохарактерный такой, но ему не до политики, ему там где-то детей учить географии какой-то. Ну, куда ты лезешь? Вот это вот там сидит, жаловался, что там Закаев его маму терроризировал. Я это когда слушал, я ничего не, у меня волосы дыбом стали. Зачем ты вообще это озвучиваешь? На его сыне тоже именно через это вонючая идеология ездят, давят. Ну, Он да, в одном месте сказал, что мы демократы, и да, это да, начали потом его мы, да. Ты, короче, не мусульманин. Если мне, например, если я где-то сказал, что я демократ, и мне кто-то звонит или пишет, или при встрече говорит, что ты мусульманин или ты демократ, я его тройным этажным матом накрою. Это кто вообще меня спрашивает, кто я, мусульманин? Вообще какой хрен твое дело, кто я? Ну, Я он, чеченец. да. Я Он чеченец. говорит, мы должны продолжать дело наших, значит, героев. Не, лидеров, это слабый погибших. характер, А именно какое дело? слабый характер. Какое Вот дело? именно. Какое дело не уточняется? Какое дело и что именно? Какой план? Какое дело? Что имеется в виду? Что продолжать? Что продолжать? Вот так, он так. Смотри, он или любой, не знаю, чеченец думает, что он не может высказать свое мнение в общественности, сказать, что я хочу демократию, или мне шарипат вообще не нравится, вообще плевать я хотел на шарипат. Или сказать, что я мусульманин, или я наполовину мусульманин, или я христиан, или я буддист, или я язычник. Представь, вот все народы этого мира имеют право выбирать религию, там, вообще не верить. И именно вот оказывается, чеченцы не могут быть иной веры или вообще ни во что не верить, или быть язычником, как его предки, которые мы по сегодняшний день является. Любой человек, который говорит, да, Аллах, да, Аллах, что Иль Пурбанс, да, Мухастам, стопроцентные язычники, потому что это языческий бог, который выбрали наши предки именно из всех пантеонов богов, именно сделали из него в своих головах, в своих умах, все вот как единым, все творцом. Это 100%. Смотри, потому что должна быть иерархия, централизация и Не, это просто они к этому пришли. Это мне просто, знаешь, что я 100% уверен, что как бы там ни было, куда бы ты там не подкопал, там нигде не будет насиловать каких-то женщин, какие-то боги дозволяли, отнимать имущество, бить по спине, держать рабов, как разводиться с маленькими детьми, где срать, чем чистить. Ну, ты там этого не найдешь. Можешь сегодня отправиться, поискать, или через каких-то богов, там, пророков, вот этой хренью занимались наши предки или нет. Нет, конечно, это несерьезно. Это вообще дичь полная. Если, представь, мне сейчас должно быть, видишь ли, стыдно сказать, что я язычник. А мусульманин сказать, нет, это какой, вот тут смотри, если любой, короче, кефир, кафир, не знаю, кто-то там, ты скажешь ему, мусульманин, он раз домой пойдет в интернете, так, кто такие мусульмане, и там вот это все дичь на экране выставляют, там насиловать, там грабить, унижать, убивать, держать в униженном состоянии, заставлять платить дань. Ты представляешь, потом
И раз, короче, ты видишь, что этот человек от тебя шарахается, что я вообще с тобой ничего. И ты не понимаешь, в чем дело. И потом со временем ты поймешь, что именно то, что ты высказал, что я мусульманин, и вот, еще с гордостью. Именно от тебя же, потому что люди читают, они молло, балабола слушают. Люди твою идеологию раз, основные аспекты пробегутся, они будут думать, что ты именно такой мусульманин. А 90% чеченского народа вообще не знает, что это значит. Даже слово мусульманин, они не знают, что под этим словом скрывается. Я все. Короче, мы попали все. Вот уже мои предки, повезло им. Вот. По жребию. Как в этом фильме. Так, где я остановился? Мы в дерьме. Да. О, блин. Жребий выпал, и вот и поехали туда. И я там оказался. Сейчас мы все беженцы по свету. Вот. Я там оказался, тут, таких, как я, там много. Мы там в хорошем смысле очеченились даже где-то. Вот. Чеченские песни играю, люблю, кайфую. Итальянские и чеченские. Я себя беженцем не считаю, я себя считаю вынужденным переселенцем на время и то. Ну ладно, это такое, да, это слово разное можно применять. Вынужден, Не да, ты, разу. ну да, ты вынужден, да, ты Именно коренной, из-за ты того, титульная нация, что... ты титульная нация. Не титульные, титульные арабы у нас, которые вот эти карамы держат вот коренными зубами. Тут у нас есть уже один народный титул. Мисс мира. Не, просто тут разные люди есть, которые под пытками, есть, которые, ну, все понимают, что нет хорошей жизни. Ты понимаешь это все. Я считаю вынужденным временным переселенцем. Я тут не намерен до конца жизни тут подыхать, я не знаю, тут как это тебе сказать? Как выдворенный, как выдворенный щенок, как выдворенный щенок со своей территории, я до конца жизни тут жить Ну не не собираюсь. переживай, если помрешь, все равно тебя по законам Нохчи должны привезти на родину похоронить. Если сам не приедешь, помирать, переживать. Я тут, Привезут тебя. если я тут умру, я уже под это сделал. Все нужные запчасти раздать нуждающимся. И, короче, оставшиеся там, не знаю, сжечь и распылить где-то в самом высоком месте. Да, вот тут как раз горы есть красивые тоже. Или порошок вот этот перевозчикам отправить за 10 евро перевозка порошка. Там Так в решил, самом, да, в самом прекрасном месте гора рассыпать. А что, на родовое кладбище не хочешь свою селуху там? Нет? Никак? Зачем мне вот среди вот, непонятных людей, чтобы меня Поставить тебе памятник на арабском языке с надписью «Тут упокоился наш правоверный халиф». Да. Нет, ты подожди, нет, так не годится, потому что если кто-то, Нет, там должно быть написано православные мусульмане во Христе. Да, сделаем там какую-нибудь, поставим часовенку, чтобы туристы приезжали. Вот видишь, вот видишь, меня там где-то пив-бар поставим там. Потом начнут мою могилу лобызать. Зачем мне? Лучше я в горах где-то. У меня уже готовый бизнес-план. Не, подожди, так нельзя. Ты безответственно относишься к своим родовым селу и своим соплеменникам. Они на тебе могут заработать. Ты можешь уйти, а им жить надо. Туристы там, какой-нибудь туристический маршрут. Да, я уже другу сказал, что я хотя бы 10-20 оставлю задачку, чтобы на моих похоронах, короче, было вино, красное, черное, белое, короче, чача. Наши братья грузины хорошие чачу делают, которые быстро дают, шашлыки и вот национальные вот эти инструменты, оркестр там, оркестр, вот этот, пуандер, датчик пуандер,
балалайка трехструнная, вот это барабан, чтобы все было. Я не хочу, чтобы на моих похоронах там люди, не знаю, без настроения были. Короче, я сказал, что по высшему уровню, там зикр делали, вот это, национальную песню играть. Новую секту организовать. Это вот в Украину приезжают сюда, подумай, эти как. Они там веселятся. Так давай новую секту, религию, вот это, чтобы веселиться. Ну что, согласен, Куба, дел дعوة العود وهوني بدك لا проблем, я больше организовать. إذا كنت تزيد تلوكو بو مثلا يوش. Assim, mano, assim, calma, pega essa, meu Deus, vai, mano, isso lá, dá uns momentos, se fosse isso aqui, tá a barza, deixa a outra. لا بس هذا حدق صدع جدول شو أحنا صدع تنهض بديان تزيد تو حدول الذكر أول شنو قاعد بريد شو من أبدا حدق تطيق كاش نشكيتا مع نساتشوت دوغل تاشين صد نقوي إذا جاني حصدك شويكي وزدك شاعر من شدي ديك واتي باندر هالسمونا داس موصونا يا تفوشنا أصوشنا تفوش Мел типа человек фигуля, мел короче такой человек дела, делает сделал дела, махаз давал, ушел по-французски, махаз давал, на вот, швуйцы рука, дал шега, дал сюда, хазара, дал так габар, гуш мочмо, нах, лош ты, как будто это, я чего, чего, это будешь, меш моли, это, да, это само, да, Nismo, varžo, polosó, tirezukso, sedagādik, datādagādik. خليف عذاب часть печал, арбу мацесуиру так. А пол, я знаю, что ты вообще категорически только европейский, на малое. Mozg arbochan dalu el, mozg arbochan dalu el. So yuqar kan şey bol xabil. Чалх отказывается, чалх удалил, я. خذا أواري خميتش المصور ده موضوع خذا كيتش لو تعطبو تعرفت تقول لك شو تخدم هذا ولا هذا تعجب معهم هول شاح هذا شيء أول تبى نسمع ليس بستي عليك европейский почав ihom констатация смерти до айдол до полностью ладно, что семья имеет право полной эксгумации олцема, даже халда пытающего шмуа сомнения. Куда это морг чуа. Может дина если хайн полностью и так сянвелла отчёт я еще шо побалите. По от هذا يعني شحاتن ريز وتح سودوالي شو ها حقو هذا يو حاجة شو حقو هذا يعني تبغى وقتها هو راهم يخونش يشتريش نتيجة وصل كيف هم يجي شنو Остаюсь легально в Северной Нафасоне. Последний гастроль шмайе коза. Вага вай чем даст вас. Я же на запчасти далушен победие. وإيدو حطك يعيشون يجوا خرج سويدو عطينا سادة يتو يحديزون وشو قاعدة ما دو إيتا زي تويتا زي هنا دكتور يخو دليل وشو كاكو تشورتا تيخواش دو دكتور شريف بيت بس أنا دكتور يحكم ليوش ودو إيه ما دو دوات بيرو هيك عشان وقت داك تديزو وعدك أميت جالات دلنا شالا يتكش نشكات تشورتا نفس يكون يدي أوقع ورا أنا أحسن شرع تعز بنزكيات وش صعوات كيشنش سندا ويبقدوش يو شرع تعز عيد دولش دينا طيب وديك وبوقي حق ورق طولي يتا وبلش عتبت مبيز بلش عن عقده وخدك دواء بلش عن ديك دواء بو بيسنش عن خلبيش تديك كومفورت لا هو بال خلبيش ما بقى تعوالش هو ويلش نو بال بوخ نوختشن Akt خوورم باید پرستادی و نه داغم دو هنوز چی کار میاد یادش
Арбош, аминовый, холецис. И постоянно находиться в этом состоянии отчаянности, безысходности. Лахт бурдавалит вала. Вы по تفضل традициям تفضل буква. Я имею в виду склеп, что? Склеп ты не будешь делать для себя? سكليب شو أسوي تعبان سوي ما شابه شو على أسوي واو سو إيش طلع هاي كلام مش قاعد براح لا تشتغل نفس شو سو مود تخلص دينا يعني لا تشوف يحكي دولار كلام ده على بأخر Не, нельзя, вот, чтобы, знаешь, когда вот человек находится в отключке, это не обязательно просто, что он умер. Бывает, что он в отключке, у него мозг перестает работать, кислородом перестает насыщаться, вот. И кажется, что человек умер, а он на самом-то деле жив. Просто, ну, лягца. لا تشاكر شيء والله انتو سو ويلي شلون سكريب شو وديش شو دق وين نسن بان دق هو دنيا ده عمال دو قيچه لنش حاجه ده تو موشنا هيقول دو شو هو وقع لان بريمير حاجه هو يلا هو عصا يلا حط انا عيو يا حد هو تخيل انت ترام بيشتمت يا اخي هذا وش هو يلج هو ديال انا لدق دو خد شو ويلش سن وري نال خز وري بو دينا وش نقلت ولي هذا وش تقاچ صوبر ناش ده ديش يا موزو ده مش ده بعض شو بوز لا تعويز ودعوه بس ده غير ايش ده جوله طب ديال لا تعو واكبر تعويدش هم دينا حاجه ادغار جل ابره بوتد يستوها تسعوا ده سراز تلخش مداتي ده вообще نعنش دوش ده ضغط وش ده هيتو ده راس ضغط وش دو شو تاخد هو غار شغل ازدير عمال دو جيتكس ارق وجيمجم هو سراز رزمجات يا شوات بويا حاجات هو هيتو ازناس اون بروسيس يما يزيج تو تشاي وين كلاتك حاجه إذا даже в коллективной очень человек حاجة сочувствует. Tavaler современной вентиляции юргаю полностью еще малчук и ты шадок предусмотреть. Ну сега. Это и да, что на хожа царюш дабелет. Да, цунде маоле, то да ваш долде. А и ходу, ха представьте, ходу раз бут, шибут, кобут, бухо на нормальное состояние, электромобиль, да. حراسة عبال شو تخوات شوي وهاتك واو غرمو ايه وعليه تعبست شو نخينس راسة الحوض صاغير شكل سنة تقع جيسو تقع بس هذا وقت عبال لا ولا هو قاعد شو جريت شوار بانكيش بيه هوش نعرفو جاي معاش لوش لا أسا قوبو خير ونعلم جاي بوش هيتو حبال جايش تقول قول Отец сам дүйцө сойтором доделер вешинсе тол личин чолтя марчо ю харчдали мерчу бага та бой бамбеш бокки эдин волати гаса докш донсон он сага мот这个那个拿回去我咱们那通知到点我做本身。Что тол исочакца волич додел теравешинсе исогдаца волич Kazan der için de kaçıyor o. Evet, ama da bu aralar da o كيف شو مرجع لا تدق هنا تو شيء كده هنا هون دلتي هو عنده قنق ايش تولد خد ديز هنا دي مش ده تسكير حاجات هو خل عتاق حقيقي سن يخو ما أخذ تولد يخون دول عشتبيز هو بوسو دلوقتي ده تو يق دبيل شنو خونو وحقيقي إيش تعلقنا سيعنو اللي عشتبيز تولد خون بدومة دين ما تقولش وخو خلصون كير حاج لا он все بدي سافر بدوش А смысл Айлина, когда у меня проблемы появились, и самой шайб, уровень,
у меня мозг в отключке, энергии нету на уровне мозга. Вот. И действительно я вот вырубаюсь, я не могу проснуться, но я живая, я все чувствую, все слышу. Вот. Но сознание теряет тяж, и штуксо. Шай, горин, шай, хейлойсо. Да, действительно, таельшсан, и что захочу, да, и что я для кого-то буду мертва. Вот. И я... Нет. Из ну, центры души, и что, да, опустошенные из-за этого я вот в этом состоянии находилась. И я такая думаю, вау, я же жива. Вот есть все я от состояния самой что больше, ну вот все эти процедуры проходить дешевно, что мето я урел счастье. Ой, вот реально меня могут похоронить, а я живая. Вот. Как, и я такая думаю, вот сколько, наверное, людей вот так живых похоронили, Дина больше. Я думаю, очень... Инсульт, головной мозг отказать, просто дело циркулировать, что аппарат, мозг уже мертв, короче. Шинхади, Сабдан Карха, да, и аппарат, да, Динглош, да, Муравьев, Догдепуш, Иштхалуш, а Убили его. Динул, Шавинул. Что бывает с чакрами проблемы, вот, а ты живой. Вот, просто чакру восстановить, и все, ты будешь жить. Вот, ты станешь с этого мертвого ядра. А нас берут, ни в чем не разбираются, берут, видишь, ты говоришь, аппарат отключили. Вот, живого человека похоронили. Алло, 29. Мозг геллал, уже хватит акту, все, мозг лежу. Ох, чакраш для нервячу. Ой, мою мозг ел цухена, понимаешь, в каком я состоянии. Мозг Я говорю, геллал, не догадывал, да, ты не помнила, если твой мозг был мертв, ты бы ничего не понял. Твое тело отключилось от мозга. Вот разные случаи, что. Долго, Дисан мозг умер. Прикинь, это тело вообще, мозг целый локонек, мозг дянцел. Все, он один раз отключился, хрен кто его включит. а мозг ела, это что вот, как ты можешь это объяснить? По мне мозг ела это когда энергии нету, не присутствует энергии в голове. Там циркулирует. Ну там душа отсутствует. Чорт пхенеш, лялх, мозг чуть идо, кровоизлияние, мозг он вымирает. А мозг чува полностью, если бы эти волокна они бы могли несколько раз обогнуть земной шар. Арабусом шмодится. Арабусом там шмодится, а смолнушсом. Не, ну серьезно, смотрите. Ну, смотрите, серьезно, вот мозг изменил состояние, конечно. Сашаю, мозг шай, гури, нерса, юг, улчу. Он у меня горел прям. Багдор, то есть, ты кваришь, я не желаю тебя, конечно. Ты так не радуйся сильно. Сейн Хирдумяш Соя вообще в жизни не думал, что у меня вот так вот все повернется. Дует цаница. Я бы еще поняла. Карма, а тут такое, знаешь, такой поворот. Марина, белый свет, гуш, в конце туннеля, ума гемион в этом состоянии.
Имцагина сумба, ты видишь. Вот как это ярко у некоторых бывает. Я думаю, это белый свет в конце туннеля, это, я думаю, душа видит просто, ну, душа, она настолько в размере сокращенной в теле находится, и она вот видит этот свет через тело физическое. Белый свет, я так думаю. Вот типа вот этот туннель, да, это, скорее всего, тело физическое, вот, и душа смотрит вверх, и дует яму, скорее всего. Да, просто интересно, даже я тоже в этом состоянии был. Занавеска, сан опуститься, давай. Клиническая смерть называется, да, если так. Ну, у кого как происходит, может, просто отключился человек, сознание потерял, это другое совсем. Занавес, сам, как будто бы у тебя свет видишь, бью серии, я ехал с работы домой, моща социин, лартаум мадаться, внезапно халдариса. И моща социин, аравял, вахимерство. И вот, ну, увидели, что я упал, самого скоро и один откачать вверх суном. Там не то, чтобы какой-то туннель я видел, а как занавеска опускается у тебя перед глазами, и вот ты отрубился. А потом я уже очнулся, когда сауня одна пора чувялам царь. Оказывается. Дадик дуэль Масера, Маша дуэль, радио Сайгон в прямом эфире. На твоем месте должен был быть я, Алдизас. Если что, заболел, боролся. Я пошутил, может, неудачно. Заранее извиняюсь. Степан, ota macho явно. Спецзадание, хорошо. Да, на спецзадании был, только приехал. Машу, Степан. Макс, хотела ответить Максу. Машу, вот. Из мамин, когда у нее инсульт случился, она резко начала нервничать, ругаться. Вот, и у нее вот этот инсульт резко случился. Так, свет в конце туннеля. По мне, это, ну, люди такие агрессивные, у них проблемы с этими центрами души. То есть душа, она в размере, то есть сократится, да, вниз в тело опускается, вот, когда душа теряет силу. Цвет твой. Ну, посмотри на вот эти цвета чакр, и что он теперь цветаш. Вот. И опускается, да, вниз тела опускается душа, и вот эта часть тела, где душа отступила в теле, да, я думаю, вот это как раз... Душа, слушай, что умеет, оформил, умеет. Энергетические структуры. Дана, вон откуда, оказывается, выражение «душа ушла в пятки», да? Да, действительно, уходит. Да, смотрите, в пятки уходит душа. Есть такое. Сокращается размер. Ну, там, знаешь, где отсутствует физический орган, там душа не, отсутствует. Ответ на вопрос. Ну, смотри, когда руку или ногу, что-то, какую-то часть физическую отрезают, вот, душа, она по нервной системе вместе с кровью передвигается. Ну, где... до сих пор глухой чаш. Да, она армалула. خلي специально сейчас задание уже. Госде поеду дахкалар işte гвасо брат говори. Мне не охуй, меня не охуй.
Zo massa finansierat ja. Kарточки, что сверга, хумиза, ант мулох да хабах ната, уже евро, доллар, фунт стерлинг, ахуя, чад, амул да. Динар, что, да, там, да, бензован. Степан, حاسك لك قاعد شو كل بوش ديفرانس، ديفرانس, هو يزي, دينار, شو يزي, هو يزي. Да. В общем, получается, если это... Ну, испугался человек, душа ушла в пятки, а в это время, ну, на войне имеется в виду, да? А в это время раз ему ноги снарядом оторвало. И что, душа останется там с ногами? не, душа вот так, она не уходит. Душа уходит в пятки, когда она вот прям в энергетической своей структуре сокращается в размере. И центр, душа состоит из основных 7 центров, и каждый раз центр заполняется ее духовной силой. Вот центр, да, вот этот освобождается, и там душа отступает. И лалуш. Ну, если вовремя не взяться за свою душу, она уходит в пятки. И вот есть на копчике последний центр души. Если ее не загрузить, да, то да, уже на уровне вот этой второй чакры душа уходит в пятки. Это прям очень хорошо ощущается. Вот. Прям физически. Вы на уровне Душа, Гушу через компьютер можно посмотреть ауру, ее состояние, ауру через это. Конечно, смотри, есть тепловизоры. Тепловизор, через тепловизор вот это сияние человеческое. Это есть тепловизор, ну, тепловизор это энергию, твою вот эту твою душу, коптеляш. Энерговизор, моя называется тепловизор. Ну вот тепло вот твоей души, тепло это энергия есть. Тепло, мою энергию, моя. А тепло ямается, если душа не прокачана. Горы рамы, хамежи, где нет души, где нет этой энергии. Нет, потому что есть компьютер специальный, через который можно посмотреть прям вот прям такое состояние со всех ракурсов, состояние души. И есть тепловизор, ну как этот оружие, да, вот этот бинокль. Состояние души, гадалка, школа, экстрасенс, школа, психолог, школа. Ну, да, тоже есть люди с такими способностями. У них глаза работают как тепловизоры, как рентген, что вот эти аппараты на радио могут насквозь увидеть органы. Сола, yok состояние души, там, влияющее, становится. Сценок, виляющий, Я вообще говорила про человека, ну, сразу Аделла Дали, сразу боги, Мари, Хумнашук, и Садухады, Кюкшкокш, завязывают узлы штой, и потом кладут его под землю, он там шевелиться не сможет. Если вдруг проснется, чтобы ноги свои освободить, руки, то есть это вообще хоронит, ну, это, по-моему, похоже на убийство, суикач. Мы про это говорили вообще-то. Эман чакраш Суикач, ты что ты, Марк, бетон, я скажу, что я бентра, и ютер, я халцевали. Очень малыш шесть, табах мирдер. ولا مال يعني همش بيشوا إذا تشوفوا شوية شنيتي إيش دابوك شوية. Во, их как раз их можно вот так хоронить бетоном, это залить, чтобы никуда не выбрались. Там как раз и Охшир и метод.
Марина, и фамилия Ящик. Макс. Ну, я тоже что-то близкое к тому пережил, и сун свободных етер, когда уже, ну, конечно, когда тебе плохо становится, естественно, да, ты еще живой, и тебе плохо, а когда уже вот этот занавес отпустился, облегчение такое, и когда я уже в больнице очутился, я подумал, зачем вы меня вернули сюда, я так хорошо себя чувствовал, лишь ощущение рега. Макс, знаешь как? Я много раз душа из тела выходила, да? То, что я видела, когда душа, вот этот туннель, да, почему я считаю, что туннель это вот изнутри тебя, вот из глубины, да, душа опустилась, и там вверх душа смотрит, и вот это кажется, хадих чухду и смотрит на выход, вот. Поэтому и хадих чухду, вот этот, да, вот это внутри, вот это туловище, душа видит как туннель, скорее всего, я так думаю. Потому что у меня много раз душа выходила, и она прям конкретно, когда выходила, она оказывалась в пространстве. Вот. В зависимости, вот в том пространстве, в зависимости от того, какими вибрациями я обладала. Вот. То есть, когда душа прям выходит, да, она не туннель видит. душа, приятельница. Да. Такое, там это другое, смотри, давай не будем, это не хочу в эту тему затрагивать. Ну, это когда ты обладаешь энергией, темной силой, там и программы у тебя включены, ты можешь сознанием проникнуть. Белый сил, белый. Белая сила как раз копится через чистые молитвы, через чистые деяния. Розовый цахул бывают черные, белые, серые энергии. Это уже чакры, центр ши, це вообще... Марин, белые силы носят или черные в данный момент? Разные. Там белые, черные, все вперемешку. Ахбошел, цветаж и центры души, они отвечают. То есть у них есть запрограммированное на определенное излучение. Вот. И за счет вот этого, как это называется? Например, да, Степан Ухо, примерно башня, даже Степан очень поляш энергетический, Там, знаете как? Дана, это просто хизор, Иова. Все нормально. Давайте лучше переключимся на другую тему. Да, я вообще про другое говорила. Как хоронить будем? Да, вот Да, это, поменять традицию. Собор дела, ген доуле, душа, телеграм-канал чудал дуин, трасса, телечур, эраделла, шин чолосат, через туннель эраделла, дагадана, чат чудал дуй душа. Нет, так не делается. Есть вот способы подключки, но это не прям душа проникает. Как? Тем более чевли. Я шлячу. Да, вам передать бы туда, где-то по соседству доллары. Да, это постоянно боже, он нашел, чакаешь, проблем чуешь, ты повольте. В смысле у вас шумы в ушах? Ты что, вас, да, школок постоянно, вас, боже.
Суна хезон, ула, суна хезон. Маша, лучше. Маша, Дана, м, насчет тинитуса ничего не знаешь? насчет чего? Тинитус– это шум в ушах, постоянный звон. Ну, смотрите, Это ни к если чему не относится. шумы в голове бывают, когда, во-первых, ну, энергия, собственно, отсутствует, да, и когда эта сущность присутствует в голове. Вот даже если у тебя есть много энергии в голове, но если сущность присутствует, тоже создается шум в ушах, То в есть вот голове. этот тинитус, он называется, тинитус, постоянный звон в ушах. Ну, Ты идут об этом? да, это связано с собственной энергией человека. И бывает, что кровь плохо циркулирует, да, вот бывает, что нету проблем с сущностью, а чисто медицинская вот проблема. Вот кровь плохо Если циркулирует. медицинская проблема исключается, Но тогда если если с медицинской стороны все в порядке, да, то тут уже ну, чакра, центр вот души вот этой головы, он не прокачан, да, если присутствует сущность. Знаете, почему, смотрите, почему так вот? И Гоу Юй– это помехи, потому что сущность обладает вот такой своей энергией, которая вот создает помехи. Электричество, например, лампочки ломаются, вот электрические приборы замыкаются. Именно поэтому цешей энергию из помех Дана, создавать. Все, поэтому шумы появляются, да. Дана, Хазла, Хакарам лишь просто неправильные вопросы задают. Вот у меня проблема, у меня шумы бывают реально в голове по двум причинам. Первая причина, когда я только родился, меня, ну, действительно говорят, что мама уронила, и именно на голову я упал. Это одна проблема. Ну, а вторая уже, когда я уже вырос. Сам знаешь, вот это смешной случай. Все, мы поняли все, Степан. Степан, Айхабар, что меня душит уронили? я шухай. Как мы раньше не догадались. Дарбан, молниш, молша мусу болдегдейш. И молниш, мельчебе, только оно у меня от этих шумов и разные голоса я слышу. Голоса ты слышишь. Ну, Это ты слышишь. телеграм-канал, Степан, это не мы, это наши голоса. На голову уронили бы в милу. Надо по башке настучаться этому человеку. Зачем ты меня еще хочешь добить, что ли? Чтобы я в конце туннеля белый свет увидел. Я на полном серьезе говорю, Хананс, жимол, ждын олар, ксек, жимол, роддома. Низ кварта, уайо, жиро. Степан, Богу дуа, дури выбивает в лицо. Еще раз, да? Макахетом был снаху судом-то. Ай, Степан, мобилиацию делай, молодец. Степан, она... Я думаю, твоя мать просто шутила с тобой. Не знаю, может, она шутила, но точно головой я ударился, с ее рук упал. Иначе откуда эти шумы, иногда зайчики ловлю в глаза. Ладно, я хотел вообще по другому вопросу. Один вопрос у меня дано. И вы, что сагат я шел, вы ваш васер сталкер, цана поиски не увенчались успехом. Как бы его найти? Мосагат досын. Да, весь кучува, интересно, ты говоришь? Интересно, серьезно, он Сагор, когда ты вот пересекала вот эти параллельные там третье, четвертое измерение, нигде там не было ничего, никаких о нем вестей. Нет, к сожалению, нет. Будем надеяться, что начнут заходить к нам. Мне реально тоже как-то обидно, что он перестал заходить. Интересно, Адамдори.
Лейла, а как там? Esprehala pion, sinds gods aan jou alat aan jou zo chokala pion, chemde erserga. Эсерса айхарин Давидом Чолген, Давидом Йоссон, Марс и Амос уже дальше, чем Марс. Лейла, а как там бичхен? Шумы в голове, медицина исключается, он дейлера. Ну, если все перепроверено, медицинская причина, поэтому исключаем. То есть медики не поняли, почему это происходит. Пишет плохо. Про тинитус вообще никто не слышал? Покопайтесь в интернете. От снова гумш закидывать, да, что? Иногда. У меня 40 лет шум, свист в голове и ни на секунду не уходит. Как только не лечил. И контузии лечил. Нет, это тинитус, он по-разному, он бывает, пропадает, появляется, разные шумы. Но вот этот звон постоянно, вот это вот. Кто-то мне пишет. По-моему, это называется давление внутричерепное. Нет, почитай, что такое тинитус. Нет, да, смотри, у меня, например, очень голос, изменить микрофон. Вот Адми, тоже у него технический голос, да. У меня очень плохое восприятие этих голосов. Вообще бывает, некоторые даже вообще ни слова не понимаю. Вот это вот у меня лет 40 даже слишком, наверное, 42-3 года. Вот. Шум, свист, сильнейший свист. Даже нос, вот, допустим, да, туда-сюда, или там сдвину, пальчиком нажимаю на нос, в одну сторону, там левую, правую, разницы нет. Еще сильнее свист усиливается в ушах. Также там, допустим, даже на там, голову, там, затылок давлю, или за ушами там, тоже так же усиливается свист, этот звон такой. Ну, лечили, сосуды лечили, что всю жизнь лечу, и не уходит ни на минуту. А князя, это не лечится же уже. Есть, когда он появился, вот неделю, если ты успел за эту неделю, масана мацаха, если в эту неделю вылечить гормонами, то можно это вылечить. А если ты упустил эту неделю, то все, тинитус уже не лечится вообще. Пока врачи не научились его лечить. Князь Бадек, Алла, ты кофе пьешь эспрессо? Надо было уточнить, как Степан, эту самую матери, может, меня тоже роняло. Князь, кофе был своего Бадек действовал, Айрон, Алгач. Пьешь ты кофе в течение дня? Степан, я ем один раз в сутки вечером в 7-8 часов. Целый день кофе пью. Вот тебе и ответ. Бросай пить эспрессо, кофе не пей, пей чай, желательно зеленый. Он и чакры возобновляет, и много что делает. И от шумов в голове избавляет. Степан, если я откажусь от кофе с сигаретой и вечером коньяка, тогда зачем мне дальше жить? Понял, принял. Поддерживаю. Правильно, Санчо, молодец. И эти шумы в голосах, если ты какой-то стресс испытал, ишь и может быть какая-то травма может быть нанесена или в детстве мама уронила не с головой. Нет, я имею в виду, если там где-то Меня нерв никто не ронял, а может это вообще речь не обо мне сейчас. Табал был штатом, думаешь. Ну, я много читала об этом тинитусе. Я знаю, что он неизлечим пока на данный момент. Причина, да, может быть разная. Это может быть какая-то травма, это может быть стресс сильнейший, по-разному. Да, например, мануальная терапия, ну, я не знаю, какой диагноз там у кого как, но бывает, что мануальная терапия лечатся вот эти шумы в голове.
А бывает, что Макс, это... Макс, 91 года 2 раза в год по там 8-10 сеансов мануальной терапии прохожу. Сильнейшие мануалисты. Князь, если бы у тебя была бы причина по Олсонах, как это врач называется? Ну, в общем, терапевт мануальный, по-другому еще он называется здесь. Если по его направлению, в его направлении, то значит, тут причина в другом. Либо стресс, либо сосуды, что-то другое. Ну, сначала я подозревал, что это контузия. Потому что после контузии это самое, были шумы сильные. До этого так вот периодически они были. Кортлас бяльчина, перитомитинчина, хэншка халыр. А после вот контузии у меня вот это так и осталось. Но я лечил контузию тоже, но не помогло. Это несовершенство нашего Тебе мозга. надо срочно, Санчо Сабурдила, вернее, совет дать. Надо срочно вот этот вечерний 50 грамм коньяка отменить, потому что коньяк это очень дорогой и бесполезный напиток. Надо переходить на горилку, на белую, не крашеную. Нет, Степан, ни в коем случае. Только коньяк, больше ничего. Ну, это у тебя уже графские замашки, ты привык к этому. А Княжеские, такие белые. Я впервые в жизни выпил почти 21 мне было. Я говорил, когда курить начал, правда, где-то после 19 что ли. Ас армия вагалц мердац узуряться, алдоштелдер. А потом, курить, да, в армии начал уже, 19 было. А выпил впервые, то там один день, на полгода раньше меня уволился с армии. Приехал, там женился на дочке офицера и меня пригласил на свадьбу. И там я один солдат только был. Царь, офицер, мало, да не бойся, разрешаем. Да при чем здесь бойся, мне не нужно ваше разрешение, я просто не бью. Ну вот впервые там выпил, вот. Я говорил, если я буду курить и пить, я буду курить только Мальборо и пить только коньяк. Ну, правда, сейчас я курю уже Camel, потому что Мальборо никудышно не стало. А пью Как Кэмел, я знаю, почему ты куришь. Все равно бусался гуко раз. И пачки тебя, энкали, и гомы, шайги, это когда видишь. Ой, мавол, да, князь Марсвол. Бусул бинтаят фуко. Митвальчи, мада. Да. Слушай, даже дело. Нас очень сколько дело, точно. Мова, йо, пораньше дивишь. Слушай, как Коран начал изучать, на Кэмел перешел. Перешел до Кэмел, да? Алеш, рука не тянется к столу. Пока нет. Значит, ты еще не безнадежный. Все хорошо у тебя. Иншаллах. И тебя вылечат, и меня вылечат. Изам, действительно, yok проблема, потому что столько пережить война, лелени, Изам, сколько похоронили близких, родных, друзей, сколько потеряли. Все равно, как бы мы тут не пытались, но все равно у тебя это психологический стресс, и он как-то у тебя сказывается. А чем ты старше, тем это сильнее сказывается. И
Степан, Степан, а ты высоты боишься? Безумно боюсь, просто так боюсь, что ужас. Поэтому я и не стал монтажником, высотником, и на башенный кран не пошел учиться. لا تيجي تبغى يا Муха, лятна качи. لا تيجي تبغى يا советский флешбэк шпулён. Вьетнамский флешбэк сейчас. Да. Степан, Машо. Машо, İbrahim. Бях мобила, İbrahim. Там был Шехен Арцевелорцо, был занят, ездил на вызов. Да, я что-то тоже в делах. Ну что-то не хватает. Может. Кажется, Степан в эфире цахал. И Степан. Да, ты зарплату все-таки выплатишь. Мою зарплату выплатишь, потому что зарплату Шарон будет там всем платить. Шарынский. И вы, мой друг, имам Шамиль Маликов, вот мы с Дон Арчей тут поговорили, попросили вернуть его, как бы слишком погорячились мы обоюдно. И призываем его к нам на канал вернуться. А то как-то иногда нужно, чтобы посмеяться там и что-то такое интересное было. انت عشت анонс Сулкан Чору Цахетсон, но обещаю, что если в моем присутствии в эфире он появится, буду молчать, потому что точно чего долго лир, все мосит схавил, чувал босс, эфир даю лель, я уже там один раз дверью хлопнул, хватит, так что не будем, пусть заходит. Он тоже какую-то пользу несет для общего дела. Если ты понимаешь, о чем я. Да, чисто юмористическую часть. За нее отвечал. Биомагел сагую, аудалу и смешной. Желательно вот с ним общаться по видео. Тогда он веселый совсем. Шамовар, агу или прикол. Ибраим, а вообще-то образование... ให้ป้าอยู่ไหนไม่รู้ให้ป้าเข้าไปในป่าลองเรียกสายป่านให้ป้าไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายป่านอยู่ไหนสายป่านอยู่ไหนไม่รู้กลัวสายป่านหลงป่าสายป่านอยู่ไหนไม่รู้สายป่านไปทำอะไรนะไปฉี่เปล่าไม่รู้สายป่านจะหลงป่าสายป่านกังวลใจกลัวสายป่านหลงป่า Ой, Халиф, и Аллах Рейсилон. Ищет перепад голоса Мухари Усунфаха. Когда говорит так, немножко мягко, а когда кричит, как мужской голос. Я вызываю тебя и всех вызываю. Кто ты, воин? Я чеченец. Меня зовут Алан. Я помню это имя. Правитель Фессалии должен носить скипетр. Отдай его своему царю. Не твой уровень, дорогой. Что могущий? Я ничего не вижу. Я тоже не вижу, Машо. Тут не видеть надо было, тут слушать надо. Он что, Асахеш, Мовач, Макал, син диверсиями астияр. Телеграм чул.
И снял звук, шеш, перегрузка мозга. Чакры ценят, что цундел. Палхулшун. Надо чакры почистить. Со зеленой чаймель, дуй. Не всем посчастливилось вниз головой в роддоме удариться. Вот и Маршал завидуйте. Теперь завидуйте все. И Дэна и Овчуах чекрит. Йон маршал вернул. Дел маршал. Дэна, хазион. Хорошо. И чакра я хую хаон вообще объясни дарья хую. Да, ламодает сегодня. Кучу, в личку, давай, в личку напишу. А с доказом не объяснить, сын зацепил. Я тебе картинки показывала. Да, я на суном цадина, цаум объяснить, танцы перепутать виновна. Евро, ну что? Мы что, не общались с ним? Алматов Салманович, вон, цундел, ему надо каждый день по 3 раза про чакры рассказывать. Ниса, Солдихардич, раз он обратился за помощью, спрашивает, пожалуйста, ответь ему, расскажи. Чакры, если коротко, это центры души. То есть это энергетический на уровне тонкого плана. То есть, вот, да, это не физический орган, который можно потрогать. Это на уровне невидимого мира. Есть такие центры души, вот, то есть центры энергетические, из которых состоит душа. По-другому можно сказать. И душа, да, цюни цахома, энц адами душа ду, а душа и цахилми, душа сэн цах. Ну цюн цах, душа дельш цунчур эриол, шумая и. Душа состоит вот из чакральной системы. Дальше вот эта энергия, есть Святой Дух энергию, которая вот поступает в эти центры. Вот. И за счет этой энергии душа начинает работать, себя проявлять. Вот. А энергию гую-то? Энергию гую. Энергия — это живая такая энергия. Это тоже матричная структура энергетическая. Вот. Это то, что можно потреблять. Собор дела это энергии, энергетические структуры Бога. Да, да. Энергии, еще энергии хую Бога, цин структур, цинок образоваться, дин хум хую маца Бога. Сейчас, минутку, подожди минутку. Сейчас надо мне перевернуть тут. Смотри, энергия, цена... Дэна, Тесла, юм со мной. Он думает... Это в душевных теориях Тесла Юки. Энергию, насчет энергии. Вот что такое вот, энергия, да? Я могу сказать, что это духовная сила. Она есть. Ее можно получить, ее можно отобрать у человека. Вот. Она вот бывает белая, бывает черная, разных цветов есть. Но чакра и энергия, Вот да, это разные. темная энергия. Ты про вот такую энергию говоришь? Бывает и темная энергия. Да, это вот, ну, видите как? Это все на невидимом уровне происходит, поэтому я не могу вам это показать. Но Последний вопрос. Смотри, хотя и чакра, и вибрации, и взаимосвязь, и... Вот смотрите, есть энергия и есть чакры. И все вместе это вот... То есть чакры — это и есть душа. Но без энергии чакра не работает. Да, вот этот... Душа состоит из 7 основных центров. Вот. Но центр энергии цахули, этот центр не работает. Соответственно, центр программа души, то есть твои качества души, هاي استخدام شو أولي هاي أمل شيء هاي толкиятами поведению психологию и отчаивают в виде программы. Это программа духовная.
Вот. Но если там не будет энергии, эта программа в тебе не будет работать. То есть от программы Trouble Head, от Кетами, от программы Лушо, Мокшали, из-за в тебе вот это не включается. И Вот. вибрации связывают энергии, ценные связывают вибрации. Вот энергия создает эти вибрации. Энергия, да, вибрация, ты сначала помещается энергия. Сейчас там, по-моему, чубареки вибрацию создают. Если чебуреки, я говорю, да, она. Да, чебуреки хули вибрации. Смотрите, чакра Юй рассчитана на то, чтобы излучать определенный поток энергии, вот, и вибрацию. Излучать яшел импульс энергетический и вибрации. Вот каждая чакра рассчитана на это. Энергия материальная, а душа и энергии ценные связывают мою. Энергия материальная, это чисто духовная сила. Только через компьютер можно, есть компьютер специальный, через который можно посмотреть, измерить ауру, цвет, вот это состояние, все это, увидеть состояние души. Только так можно посмотреть. А так ты не можешь это пощупать. То есть ты, например, можешь это в себе ощутить, измерить каким образом. Хай эмоциональный, ментальное состояние, то есть вот как ты мыслишь, как ты вот в этой жизни, насколько ты себя реализуешь, вот, чего ты можешь добиться, не можешь добиться, и хай дихт дол мокшел, по состоянию здоровья тоже, то есть ты можешь проверить, то есть где у тебя вот пробой стоит, например, у тебя где-то какой-то орган пострадал, значит, там энергия заблокирована, вот, и вот этот орган, то есть туда энергия не поступает, да, и орган начинает умирать. Вот. То есть, энергия, она лечит. В прямом смысле слова лечит. Куда энергия поступает, в самовнушении можно избавиться от какой-то болячки и так далее? Там, допустим, вот я в детстве был, уронен головой вниз. И можно. Можно, самовнушение можно. Это как делать? Ты, например, своими себя настраивая на эмоции, да, ты можешь энергию либо высвободить в себе, у себя в теле, либо ее заблокировать. Каким-то негативом ты вот в себе начинаешь копить негатив, и ты вот негатив где копится? В животе, да, либо в голове. Вот. Где ты сосредотачиваешь у себя в теле негатив, там у тебя энергия блокируется. У меня и в животе, и в голове проблема большая. Никак не могу побороть. в личке езжайте, видео, варианты. Хоже. Дана, простыми словами объяснить, дается энергии чакра шигую. Если чебурек чакра гельчицу келай йотшена ягуашик из энергию, йоа и чебурек ичхена цуадиях чуалушег йо энергию ктец. Юмодец ктига. То есть энергия поступает к нам через пищу, а растениям через солнце. Я говорю все-таки о другой энергии, о духовной энергии. Есть через пищу то, что мы получаем, да, но через пищу мы подпитываем клетки своего организма, да. Вот даё чебурек, дай суадиях через энергию алмайон. Прокачиванием чакр и вот этих, скажем так, их укреплением можно добиться прибыли вот, финансовой? Можно. Можно притянуть к себе, конечно.
Но это, смотри, Так хорошенько, неплохую сумму, да? конечно, смотри, как это вообще происходит, да, вот на самом-то деле люди, не понимая этих вещей, начинают свою душу продавать. Вот сколько людей продали свою душу за финансовый достаток, да? Вот. А на самом-то деле нужно просто понимать, как работает твоя душа. Вот где находится вот эта программа в человеке, да, вот эта вибрация, которая позволяет человеку в этом мире двигаться и зарабатывать. Это находится на уровне, вот в каузальном, седьмая чакра, вот, она раскрывает каузальное тело. Видишь, когда ты про экономическую тему говоришь, сразу все замолкли и слушают. Вот. То есть, Все да, хотят разбогатеть, Ибрahim, все Да. хотят. Ты вот, допустим, 120 зарплату мне поставил долларов, $5 реально не дал ответа, резвуевации, повысить на $5 зарплату мне. А я сегодня не вышел на работу вовремя. Да. А деньги как будем принимать? Криптовалют? Глухо, словно, вообще не слышно. Я кого-нибудь перебила? Документальный фильм «Секрет» видела ты, Дана? И продолжение его Хо'опонопона. Ссылка сам Такой я есть. сам. Бигду, посмотрите. Неплохой фильм. Кто видел? Да, Франция, Латвия, наушник, ствол, через чакры. Балую, шуга, хорошо. Сейчас у меня энергия не такая. Я бы могла работать. Сейчас энергия другая. Но я довольна своей новой энергией. Да, это вообще, что ты вообще вариации? Не слышишь? Ну, не да. Нет, все равно, да. Смотрите, есть энергия, которую мы получаем через пищу, а есть конкретно, когда у тебя с центрами души проблема, да, у тебя нет вот этой энергии, чтобы пищу переработать. Очень много у людей там проблем с переварением пищи, энергии не хватает в животе. То есть в центре, который отвечает за переработку пищи, энергии вещи, элементарно, вот, смотрите, нас можно сравнить с телефоном. В телефоне что есть батарейки, приложение. Вот чакры — это то же самое. Одновременно это и батарейка, и приложение. Без энергии приложение в телефоне не работает. Да? Ты телефон не включишь. То же самое душом. Чакра Шсандель. Ибрahim, хочу ответить на вопрос, как финансовый достаток свой улучшить. Смотрите, в мире есть деньги. Эти деньги, чтобы получить, нужно их притянуть, нужно быть готовым идти их взять. Деньги нужно пойти и взять. Но если у тебя Этот фильм, который я закинула на форум, посмотрите, у вас будут деньги тогда. Кстати, Тесла, я бы хотела, чтобы ты посмотрела этот фильм и твое мнение об этом фильме узнать, если ты слышишь. Да, и будем грабить его Бога, банк грабить, есть Бога у Бога. Где взять? Аудо сам баларил шмаду. Нет, смотрите, там чем больше у вас в теле энергии, тем больше вы способны, например, если вас не устраивает своя нынешняя работа, вы ее можете поменять, потому что вы находитесь, когда у вас много энергии, у вас вы своим умом начинаете видеть в других местах для себя возможности и к этому стремиться, аж переключаться до. Вот. Да, на горшам матрица бар войшес эрдело матрица чур. Сумдель. Более проще говори, чтобы это понимали. Проще сундела, по другим словам. Это нужно картинку посмотреть, что-то почитать самостоятельно. Степан или Махтула? Дана, у меня один вопрос. Смотри,
Как утверждают ученые, вес души 21 грамм. С этим вроде бы как согласились ученые, там медики, Мелбеш, утвердили этот вес, да. Вот каково душе этой 21 грамму, допустим, человек, который вешает 50 килограмм и 150 килограмм, 2 человека, у обоих душа 21 грамм. Вот каково душе? В таком огромном теле. Да. Ну, душа, знаешь как, душа, она может, ну, и больше весить, у кого-то больше, у кого-то меньше. Зависит от того, насколько у кого прокачана душа. Собардеш, душа нематериальная, хум тут собара, да. Нематериальную еду, вот здесь, в нашем пространстве, да, это не что-то не что-то вот материальное в нашем пространстве, что можно потрогать, понимаешь, в этом смысле. Но в Есть мою энергетическом... так. Но в Потрогать-то лучше. Но в энергетическом мире пространство, это тоже материя, только из энергии состоит. Понимаешь? Не, смотри, на весы она давит, это получается, она материальная, ее можно почувствовать, там, засечь как-то, уже духовный материал. Но смотри, тут как измеряли тело, вес тела измеряли. До того, как душа покинет тело, да, и после того. Так они определили, сколько весит душа. Но душа на самом-то деле имеет свойство увеличиваться в размере. Вот. А вибрация довольно плотная. Вот. Поэтому, ну, тут совсем, ну, не совсем правильно измеряли кузга, вот теми способами, которые человек здесь имеет в этом мире, измерить им, да, а душа-то она может у человека и 50 сантиметров в ширину вот это, больше 50 сантиметров не выросло, у кого-то 3 метра, у кого-то 9 метров, у кого-то еще больше. То есть чем больше ты набираешь духовную силу, тем больше энергополе расширяется, и это есть твоя душа, которую ты нарастил. И она в своем мире будет иметь вес, только мы ее как измерим? Здесь это невозможно вот так вот до конца измерить. Духовная энергия, и из чего состоит дальше? Ну, духовная энергия, ее дает Творец. Вот. Если коротко. А из чего состоит, я знаю, что-то энергетически из структур. Ну, а дальше, прям, это же нужно ее брать, ее исследовать. Даже духи не могут понять, из чего она состоит до конца. Ну, изучить до конца не могут, даже духи. Это закрытая информация. И Творец, из чего создавать? Он духовной энергии. Я знаю, что Творец является высшим разумом, источником жизни. Вот. Я знаю это. А так, до конца сказать это, я его не видела, и я его не увижу. Никто, пока здесь находится в теле, его не увидит. Потому что вот эта энергия, мы не перенесем этих вибраций. Физические, да, может, и не перенесут этой вибрации. Вот. Да, сей опыт Юкса — это сознание Шукса из скрытого мира, то, что я получила, познала. Лично практик получил. Ну, я стараюсь к этому прийти. Мегарду, но если я не буду работать над собой, я к этому не приду. Дана, сон хохет захаял, Дана.
Если человек на землю эту пришел, родился, короче, он должен это тело вернуть, ну, как скафандр, да, наше тело, а душа там внутри. И без шрамов, без ранений, без ножевых, без огнестрела. И чистым надо его, без татуировок вернуть. Я слышал такое, значит, если ты ни татуировку не набил, никаких там царапин, ранений не было, скафандр целый. Евреном, что чау бях мобилости. О, чау. Бончер арвам, ой. Så chua khila amwa so der. Все это, до фармати, чаха, чора, эфираса. Бончер арва за ширко, сагрез бохш. Эфире уавалу, сюда хета разбех мобилости. هذا موعد شن افير ميتشاي دي زين دايو تشوتسنه По киевскому 19:00, 17:00. Канал Джаязи, ну, ها شي اوتس انت تيرور نادن الت канал чуа ютуб телеграм чуа да, я чувствую, ценчак, что Америз, в основном канал Джаязи. амэг что баркал. В общем, продолжу дальше. Короче, да, и дело, да, как вот мы родились в чистом виде, без царапин, без шрамов, без этого, человек должен вернуть его обратно Господу Богу. Но все равно, пока живешь, все равно со шрам, сахулька, это сега и пробой нахель, да, сон гам духлю и пробоишь. Это сега и душа даже ему оно как бы закрывается, я так понял, да, чтобы весь воздух не вышел, чтобы не вылететь, пока эти шрамы не заживут. Я просто не могу подобрать, правильно сформулировать свой вопрос, тем более, если орвекер. Ну, во-первых, если ты какие-то ситуации попадал и получил какие-то увечья физические, да, то за это у тебя нет, ну, ты не отвечаешь за это. Вот. Другое дело, вред, если будешь наносить, да, то за это да. Вот, потому что, ну, как бы, да, беречь надо. Он ел одежду, и ты сам попросил эту одежду, вот, и ты, когда вот сам себе начинаешь вредить, ты не выполняешь за свою миссию, то есть ты не тем занят. Вот. А если, ну, случайно это все произошло, то ты за это не отвечаешь перед Творцом. Ну, теряя какую-то часть тела, ты души тоже не лишаешься. Там ногу, руку, еще что-то потерял, да, не лишаешься души. Вот, потому что душа, она, даже если душа, она состоит, ну, во-первых, душа состоит из центров, да, эти центры, они на невидимом уровне, невидимый мир Юй, вот на этом уровне эти центры присутствуют. Мы ее, если прокачать их, они даже если какую-то часть тела отрубить, центры сами сохраняются, никуда не деваются. Вот. Но центры души мы теряем, то есть душу, да, частично, по частям. Мы теряем только тогда, когда мы энергию полностью в этих центрах теряем. А теряем мы через злость, через агрессию, обиды, вот, через грехи. У нас воруют эту душу, силой отнимают сущности. Вот. Если... Дана, ты биологию изучала? Ну, вообще образовательный уровень. Что Я тебе изучала? предлагаю изучить и потом сравнить то, что ты говоришь. Что изучала, Бара? Ну, биологию. Биологию. Что хочешь сказать? Биологию, что? Ну, потом сравнишь то, что ты
знаешь сейчас. Это лучше будет. Нет, есть биология, есть эзотерика. Эзотерика, я это не верю, но извини. Ну, я не прошу тебя верить, это твое право. Ага. Ну, это из Индии пришло, нет? Не совсем. Но если чеченец написал бы, тогда я поверил бы. Даже если правда, я буду верить. Ну, нельзя сказать, что эти знания принадлежат только индусам. Они раскрываются в человеке независимо от того, где ты живешь, кем ты являешься по происхождению. Тут в этом вопрос не стоит. Неважно, кто ты. Dana, içi buraya mi çörüyor yani? İçi buraya işte geldi kalsın. Да, походу еще. Sen интересно, как положено, автогайчигар. Маршал Дана, Макрон. Marshall Macron. Mudua aldı Macron. Muhreton. وداتا تبين بالكوجا هويلتي هاتو درس دانك دانا سبيح بول طبعا باتر ترجع بقى بابوتش حتى سالس ودينتين خارس دينتين سبق دينتين كوجا ليش درس شيء هذا اكسبيرمنت عشان يزيد كتير عاوز عشان دوج بقى بابس الكعبات لس ودو يعني استدين وما دوي خانس يقر سبروستريوش. Да, Макрон, да, Азербайджан, Вялху. Я вообще думала, пора бы придумать новый вид протеза, ну и да, что скручивать аж, как это называется, металл, титаний, который вот в кость принимает, и да еще шма, да и по сути. Elkšķies, pretēji, šukurzēto, pretēji, tā Kog elkšķēts, ušdīls, pretēji, šukānt, jā. Ког элкшкюг пелкшдил на батарейке. Зарядка еще есть, еще постоянно, 4-го поколения протезы. 3-е поколение Dana идеально. ayık протеж إذا شادك problem خلشي وش تنشوف يوخشل بتاني تصيخ ويلز قيخ ويلز وش نيستغل протез والله تدعدل جيج كوما إذا ما يوتي problem صحوش اشتباك الموبايل تتصير ده المارشل Да, маршал, да, Макрон. Дел дабар 32 бактерии شين обнаружить цело شيء убить цело онкология цар عشان نشاشو خدعة شيء وريان داتون تاحني قال لا يكواك بوني جيزنيون خشي دوم بداتون تكوغن إيش دوجاني تار أوكو 20 لتر أوكو دوتش سين بعرجان جوش دواتني تقلي ترسيت قلي تر إزي يوتر سوني بلازمات إزي جودي خالصي كمان ده ثانيلس ماني يجي وقع زاد بريستي أوكو دعوي أنا على غاز لسه جوي غاز ما يعني جودي ليزيو سنتوريا إيش دوك ديت عدانا بدوخ شونس ديريس خوشن سمال جتين شنو سمال جتين شنو Я, знаешь, Макрон, что думала, и протез сейчас, титановый металл, дух, титановый, кость хорошо принимает этот металл, и можно было не такой протез сделать, не, чтобы постоянно не приходилось вот это, да, вот, а вот какую-то часть скрутить, вот эту верхнюю часть, скажем, да, вот коган, бедро, чтобы постоянно эта часть сохранялась. И дальше, ну, уже низ ноги прикрутить, чтобы, если повредиться, да, можно было поменять. Дана, отсуман, я самогатин, там целые медицинские институты занимаются этим, да, цернхай чакраш моя, отсуман. Чичибурек, щать, уж хамуха, чуарерте, окей. Дана, куда, аютчел, протеж, они ёлжужа, но амабо ичи, она другой ноги, она все равно тебе будет мешать, и там уже пройдено. Са проблемы, инсан, амабо несъемные проблемы, а теперь инсан, нагаешь, что у меня теперь, потому что своем бог ког пелкшкюк пелкштилш.
Законы очкиешь, пока ты трудный шутся, ты айохшишь. Ну, законы видно, как механически они ходят. Ну, нормально, короче. Был берлидер, буквы. Аскан видео снять, ты чего слышишь, говорится, душ. Ну что да, Маршал, да, Эзербала, да, Макрон. Он был, bu İslamiyeci ayaktır. Да чебурек. Да, чебурек, что массан до поводу еще мы расстояние не позволяет с вами поделиться. Ходит так, да, очень, да. Сама через энергию, и что, короче, мысленно передавать целое, вот ты уровень, халцаяла ты хаял, вот что раз. Ясно, я ишь. Дела, Хадсон, Хрюал, Да. А ты должна ответить, стоялся бы, а инса хилят, сунды, ты говорил, а мы я не ахер души, мекшду я да цел. Моя дева, есть вот нормально, она много что знает, сундель. Интересно, меня, правда, в смысле сбили, я кое-что спрашивал, теперь не могу вспомнить. Улетучилась мысль моя. Вопроса. Был да, да, тебе просто гамел, да, что, Степан? Да, надикаю. Хейрал дошаю. المغلاسة نانسي نشيجي سيوعي زياريو جو زابر زي نقصون سيتعمل وجو عيشتا سيسون تاتشوكت شي بيتوبي علولي وانا ووتر يعني مالولي ما داس دانو دوش интересно دوش شين هيتك ما دوش ودوشك интересно مش دوش وديتر هما داس ويديتر هما داس عوزر خيت شو شي لعبو شو خيت شو عيودة ريز غيرون دان سو بردو شوارت ده نيت لا مكره ونرجع زي بريور قيتش ده نقيتش تعالى وير تنجيرة يا تربق دك ديتش Sana deores, шуну. Становится саму удовольствие, сами слушаю, ладушь. Особенно люблю вас слушать, пока что-то делаю. Часами, еще ладушь, а шусут, ладушь, саму удовольствие. Son iş yasman yazarık. Çeburek şuş. وغزالي شبوريش لا تاخلي مايمون اخلي وغزالي جدا وغزالي شبوريش لا تاز اي مميز خضر سيجر نرشي يودينا стадион напротив тренировок шарадуш ластач керчен название с какой доксовился мочо мерз чебурек шурвайца تبقى انا هيطور صغير انا هيجيبوريك شدوقي ننزل انرجي دعاية لزيون ويقرا سيمخول سادات خاطر لسه ليرسون سيمخول короче чебурекш богдагдич я согласен уля зачем а еще шашлык ища не знал в ближайшие 2-3 дня жиж гордусу волчга если Аллах меня не обманул. Степан, зучу ячи мекшдомиш обязательно тагоца ячи жижгалом. وات اعيستوش كواتو بكش بلوت بابوش كشي اتاري تيون чебурек يالش Дик, память, дикива, все ты помнишь. ТТ, возьми на заметку, все помнит. 12 калибр. Степан, это 12 калибр, ja? Цахиягина, Саминовки очень пачку, не с головы упавший человек. Yok, шалом, сялом. Adam, قيرة كандидатура, حياة قرطس, президент, Цавич. 12,7 калибр. اشتي شبالك يجيبوش. ردهم يا وعد يحتلوا خاتش اشتي شبالك يحورون في الكلاسيوش. Степан, هل هو خاطر الأشوار القدراني نشاط повреждение тела
Хацигацаа гумама да, со Эльчан верму, жимош вахтия тирса бях брат солон, хват Эльчан тела верму. Да, не сба. Вот у меня сейчас только ты начал говорить, этот вопрос поднимать, я сразу понял, что я уже ни за что не отвечаю. Мне все простительно. Ну, в кавычках. Адам, теперь спать я могу спокойно, просто после той угрозы 12,7 калибр. Напсах есть весь мир, что. Кего вахта Эльчан, когда спать можешь спокойно. Все. Аллах рейсфейк. Спаси и сохрани, Эл. Спаси и сохрани. Ich habe die Deutsch. Адам, спаситель ли сохранять Яшек? Минутья. Спаситель Владимир Владимирович Амац. Сохранять салам. Подвал Чавяш Амац. Tibaitus. Ich habe die Deutsch. Повторять. Шайлamash, die Lamash, Zadich, Duschen, Disnag, Shadik. Степан, жижгал мазлир до цади цека, все таки сюхти. Саншин Кадина, Элорос. Посмотрим. Да, Хайшем Абяхня. Суна Масарай Киегу. تجريش دي عم باخ انا عملت يا تجريش دي زي والله كيف انت ماكرون تم دادا ستيبان وولش خادي دينا عادي يشتوكن لا وديو عادي جيش قال كون عدا البز تعبير دي هو شنو ديك عايش Макрон, sa prikol īsi un Dukan Majeris u Cērvēļu 95 года. Цервель, ну, короче, потом домой приехал в 2008 году, Хацавиан Чайнадас, и жижгал, что именно Чурчер, деш, мявзомах и, короче, в общем, короче, суть в следующем. Гординас, он жижгал, я не вижу царь, и бот бас, ну, и бот бяши, и галниш яши, даху, ты ищ бадари, да, иман. Оказывается, технологии, хлок, инсулин, машин, хлок, представь, тесто продается в магазине, и станок такой, галниш, эркуш, да, лахош, москут яйд, и галниш, я и станок, я ешь, лирос, что-то забыл я про него. В любое время раз, или жиргал, дагмадьяня, уже кичля чурк, бод акшаса гинсун, якар. Оказывается, все в холодильнике есть, достаешь тесто и через эту машинку пропускаешь на выходе голный щук. В любое время, дагмадьяня. أنا ما أنصح بس لأني وريمي خيش بودي قاعد يشموا اللي رايز شو تزن أيضا زي أخنا Не, угли хватит, а магазин лахай, да? Суббота, я голныш. Как-то так, не специально, просто завелось, наверное, лет 20-30 назад, догадаться до сон. İnsanın olur, yecri vecri, subot kalışır. И князас, я хахенил, аппарат, генион. Хоть чем-то немножко... Степан, впервые слышу вообще, а я же целашил свой аппарат. Also, مثلا بكموخلر كيكس حوضة شو إيش سباو مخ قونش أرخش بات شو بيلش قونش أرخش Ну, Юлю итальянский, видишь? Да, итальянский.
Макрон, нет, Степан, что лучше, в Украине же тоже есть завод по этим машинкам, аппаратам. Мантыш, пельменьш, яш, Хамтика, где вот это Ну, производство? у меня, конечно, есть и манты, шамяц, апшбичу, оговорился. Нет, не И манты, да, гильзы, не это, манты. говорит, пельмени, шею, голоца, хинкали, шеи, тона вон, она купил себе пару килограмм. Ну, быстро можешь приготовить, но все равно это же полуфабрикаты. Короче, ну, все, ну, это, сагат шухсо, именно вой жижгал, да, са хушвал, чу, дешевичи, чу, нам, солина. Степан, а хестенчик, дик уэлацееш, ответлу фумацоно. Да, уауаш морса живол, швиншен. Бех мобила. Ще главное, что дагием волшуй. Главное, что дагием волшуй. Не может сойти с этой мысли, пока не поест, да, Степан? Тēne, Делаешь. už dronšecer перестроиться din хердон и аппаратче чула. Не, я знаю, вот до войны сердца завод производить домашний аппарат, вот эти пельмени, ну, типа вареников, вот вареник, можно сказать. И что аппарат, чук сердце, завод к тебе. Хотела себе прикупить, вот, аппарат. Жела полигаинс, Франция, юго, русский магазин, что это что урдонец. Я в Дуканю, я ищу, сколько нету здесь. Есть эти производственные огромные, да, вот в сети можно их найти. А так чисто домашние, халили, ищ саларда аппарат. Закороксон яхшо. Украина, я как раз цик завод. Я яш. Чакрыш, я шви. Пельмени щи. Ой, типа вареников. Вот эти. Чебуреки тоже. Ну, чебурек же руками можно. Да, чебурек. Чебурек, ханинира, масинира. Где царх? Саньза ящукаш. Сейчас нужно опять приготовиться. Сковородку это самое. Чуть скамел, что я ж юкаю, что Не, заршеш, чебурек, еш, даю, энергия, алайок, штец, ашимэтсон. Аколден, шумая. Украина, все, извол, Степан, цю аместе, бертаместе. Сабар зимес, уже съели тут. Вот, он шел в бар, успеешь. А с ящика термир мацаю я много делаю. Любое, что я готовлю, я очень много готовлю. Че на 20%, лагу 20, не 20, вам бошем, то а. Да. Muderot, božāļi spektakļi, čādari sutarbis. Rēu düzin, Hudarakavich, ward tettin, metkjohkur, iršēba, erisu. Od bars bēkani, čuburīk štekiečin, das vēhtā, ward vattal, metkas johkur, erod. Не, до садок чатаю, вистотне. Ну, сон, наоборот, чебурек, самса, у нее вообще не любитель мяса в тесте. Единственное, пельмени почему-то нормальное отношение. А вишичица не то вообще. Мне мясо отдельно, тесто отдельно. Это самый лучший вариант, жижига он щел. Единственное, чебурек. Индия, Калио, Китай, Индия. Утеро, а, Степан? Бахка дудar, что его, Степан, садок чатан, орж, шот. Вот, поле двигаться. Нани ахтейл, что вот, и единственное, и чебурек, память, если, со, ишь любитель. Ну, царь, чего его.
Amel, بق زدرش سوى تارين بق كويت واحد شوي كويت دا ولا خلف انت بق زدري يعني انت صديق ديندل جرزني all that is it the اصلا عاد يزيتي وين مرض وشتن مصر أشلاك فشل هذا تيم ده سيحكى короче самому Реально, все эмоции лох уже. Герни гал постоянно с отпуска в Юг Сибири гавош. Дарас. Видишь, даже в разбитом грозом видео Юсаинти кассета сохранилась. Старшей сестры центра и базар Елча Ельцин цадарит квартир. Одной стены нет, завешена одеялами. И Герзен Халдиш. То времена были, конечно. Инц, они тикнешка, чак-чак, Татарстан, Ериш, Цацар. Но не то, абсолютно вкус не то. Кстати, яйшинц, вот кому надо, своим модель этого, да, мы много готовим. Киргизию из магазина. Насчет завода я не знаю, производится или нет, но у них можно купить такие огромные кастрюли. Вообще все вот такое объемное можно купить. Ну, на свадьбу или еще на что-то, если готовить дальше штуки. Да, إنزو أجادهم متواتج شامل وات إمام شامل وي تنقلوك كتير أريول شتيول شبيش تطيع بوخ كزان بات باقواش إمام شامل قلوك كتير أريح شتيول كزان باقواش إيش تрадиция أخيس. Соболев Халиф, Ахсун Сахун тогда, это вот папа у меня рассказывал, сейчас вот во Вторую мировую войну, говорит, были немцы, очень активно наступали. Вот. И это дошло до Сталина, и Сталин провел ритуал. Чингисхан вари или Тимур вари Тамерлан вари он хари история, как он провел ритуал. Это правда, доказанное, документальный фильм даже есть, прям видео есть, YouTube забитый чан, говорю, над Москвой Вот. на самолете кружили там. Дитя, Степан. Сам Дасик, где с ума, они загрузили, короче, уже когда волоколамку видно было, они уже подошли близко, в бинокль, 30 километров. Теслан Дехаун, и я-то не специалист. И Сталин разрешил, короче, мощи Тамерлана обратно изъять из могилы, и загрузили в самолет и летали над Москвой. Тахна зерхейцел умама дать инсам зардак что моторов что прямо урмио лабы захтяшиш. Там, смотри, что интересно. Они с самолетом вот пролетели, да, по границе, вот. И где они пролетели, оттуда, от с границы, Сехцевой, Лукнемцой, ритуал они провели. Сталин, Шамаг, Махула. Моздокио, хихнется. Я знаешь, что хочу сказать? И мне вот сейчас буквально... Моздокио, хихнется. Это моздокио, работа была. Им цагасан. Кстати, или Келлера. Халиф, прикол тянешь, да? Ну, может, все успели до этого. Моздокио, Солтин, Болиш, Моздокио, Солтин, Батыш, Сойт, будешь. Да. Ночи должен ты, брат Гитлер, вообще ты мой отбит, или ночи, а ему бьет. Ich ахер, ардах, du Сталин бохакну. Халифин, и я حابب что из Шамильвы имам. Из конечно, я вот так подумала, можно было бы сделать какую-то куклу его и какой-то ритуал над ним провести, чтобы все вот его вот эти магические узлы распались.
Дана, ты уже в Африку лезешь, в Вуду, ютчик. Да. Не, я имею в виду, Степан, не ты, призываю по-моему, никаким духом. как всегда, Да, все перепутал ты, Степан. Сюрприз. Эксгумация Эры Тамерлан не нел. В тот день А, война началась, а и кружить цаины кружили они этими иконами и шейхи по-моему. но не совсем ты прав. Эксгумация и нерцарь, и там даже было написано, говорят, не знаю, правда или нет, я сейчас не помню эту историю. Эксгумация, моя Второй мировой война, да был бедарбош, да, но потом уже мощами Тамерлана не, Самарканде, умётся, наверное, начали самолетом, это действительно целое кино юкса, шехкан. И иконы они там сразу в одном самолете возили иконы и мощи Тамерлана. Я не помню, как эта икона называлась, короче. 16 июня 41 года раскопки начались на сыновей его, это самое, там же гробница усыпальница Улугбека, великого ученого тоже, в общем, и Тамерлана, и перевезли их в Москву. Началась Великая Отечественная война. А уже перед завершением Масольского, да, в 44 году, кажется, приказ о возврате, вернуть останки Тамерлана в Самарканд, усыпальницу. А икона — это Казанской Божьей Матери над Москвой, пролет.